Very good evening, students. On behalf of the Department of Commerce, D.G. Vaishnav College and the Institute of Cost Accountants of India, I welcome you to the 11th day on this crash course on GST. So we have again Satyanarayanan sir today, who will be enlightening you on TDS and TCS and other practical aspects. Please feel free to interact with them on any clarifications in GST. I think you would have heard our informal conversation before the commencement of class. So he is an expert in the legal counsel and tribunal areas. So உங்களுக்கு என்ன doubt இருக்கு அப்படினாலும் please feel free to ask him. தாராளமா கேட்கலாம். He will answer all your queries. Sir, over to you. Thank you, Rakesh ji. Friends, good evening. How are you all? Had a good lunch? Hello? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. You all had a good lunch today? Yes, sir. Okay, only one person had, is it? Very good lunch. I think all the others didn't have. Okay, I think when somebody has no. Sorry? Yes, sir, we had. Oh, that's good. I think 2 persons have had. All the others have not. Then it looks like, we might have to go a bit slow. Because once, if somebody has not had a good lunch, then it might be difficult for them to understand. Anybody else had lunch or? Yes, sir. I had, sir. Oh, okay. Good. 3. I think நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயா பேச ஆரம்பிச்சோம்னா தான் நிறைய கத்துக்க முடியும். ஓகேவா? I think that we should start doing. And நான் நேத்து மாதிரி ஃபுல்லா பீட்டர்ல இல்லாம I'll use Tanglish. ஓகேவா? So that you are all comfortable. பண்ணலாமா? அது ஓகேவா? Tanglish யூஸ் பண்ணலாமா? Yes, sir. Oh, man. Yes, okay. English use பண்ணலாம். Okay, right, great. So what I'll do is that I'll do quickly 2 things. One is that I'll switch off my video, and second is that I'll start making the presentation. Okay. Slide க்கு போயிரலாம் நம்ம. ஸ்லைட் தெரியறதா? உங்களுக்கு தெரியறதா? நீங்க சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும். எனக்கு இனிமே சாட் புரியாது. குட், எக்ஸலென்ட். சொல்லுங்க. ஓகே. So welcome to today's TDS and TCS provisions. Okay. Quickly, when we start, I thought we need to recap whatever we have done yesterday with one slide. So I made this slide for you. What is GST? GST is a value-added tax levied at all points of supply chain with credit allowed for any tax paid on input. Input is both input of goods and services. Now, what is TDS? TDS is not a new tax in GST. It's only a collection and it's not a levy. As we saw yesterday, Article 265 of the Indian Constitution says that no tax can be levied or collected without the authority of law. It's not just levy, collection பண்ண முடியாது law இல்லனா. TDS is not a levy, it's only a collection. Okay, how much is the TDS? 2% is the TDS. 1% will go to CGST and 1% will go to SGST. And from out of what you need to deduct TDS? Any payment made by the supply recipient to the supplier, where the total value of such supply exceeds 2.5 lakh rupees in a contract, in a particular contract. Okay, we saw examples also. Oru contract 2 lakhs,
இன்னொரு கான்ட்ராக்ட் 3 lakhsனா அந்த 3 lakhs இருக்கிற கான்ட்ராக்ட்ல மட்டும் தான் TDS ஆகும். And whom TDS needs to be, who has to deduct TDS? We saw yesterday a department or establishment of central government, a state government, local authority like Corporation of Chennai, governmental agencies, then any other person as may be notified, like e-commerce operator, Amazon, Flipkart, and all. Okay. So this is what we saw yesterday. Okay. Now, quick run up also, if a person has not registered himself as a registered person under the provisions of GST, and if he has to deduct TDS, then he has to make a registration as tax deductor. So what all he needs to do, this is the flow chart that we have quickly. Okay, click application for registration as tax deductor, as tax collector, TDS or for TCS or TDS. Enter PAN, TAN, email ID and mobile number. TAN na nithin paathom, TDS account number, tax account number, TAN permanent account number. Okay, temporary account number kadiyadu TAN na. If it is valid, then what will happen is it will generate a temporary reference number. If it is invalid, it will go back. We need to enter it properly. Once a temporary reference number is given, then fill the form, upload with digital signature. We saw yesterday BSc is digital signature certificate, EVC is electronic verification certificate, e-sign is an electronically signing something. Okay, with that submit, then it will go to validate with external agencies. Okay, and then after that what will happen is that if it is valid, then what will happen, they'll generate an ARN. Once ARN generated, then it will go to the GST authority. If it is not valid, then you might have to do the exercise. Okay, this is how registration happens in the portal. So where do we register all this? In gst.gov.in is a site where we need to go and start registering. Okay, now when we register, okay, for the first time we need to press new registration option. Then there will be a drop down menu. From there we need to select as tax deductor. There will be different categories, out of which we need to select tax deductor. Tax collector will also be there where TCS applies. Okay, then the next thing that we need to select is which state we belong to, because you know for every state distinct person na enna theriyuma ungalku? Distinct person na enna theriyuma? Unmute பண்ணுங்க, சொல்லுங்க யாராவது. No, sir. Okay. Distinct person வந்து இந்த valuation rule சொல்லி தந்துட்டாங்களா உங்களுக்கு? Section 15. Section 15 சொல்லி தந்துட்டாங்களா valuation? நீங்க ஒவ்வொருத்தரையும் அன்மியூட் பண்ணி பேசினாதான் முடியும் என்கிட்ட. இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதுல டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன் நீங்க தெரியலையா உங்களுக்கு என்னென்ன சொல்லி தரலையா? சரி, சொல்லி தரலைன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ சேம் பர்சன் கேன் ஹேவ் 2 different registrations. இது தெரியுமா உங்களுக்கு? சேம் பர்சன் கேன் ஹேவ் 2 different registrations. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன? சாரி? Yes sir. Okay. And the 2 registrations இருக்கு இல்லையா? அப்போ one registration to another registration, though it is the same person, will be treated as different entity for GST purposes. அப்ப என்ன ஆகும்? ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்ல இன்னொரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பருக்கு பண்ணணும்னாலும் அப்பயும் இன்வாய்ஸ் பண்ணி ஆகணும், அப்பயும் ஜிஎஸ்டி லெவி பண்ணி ஆகணும், ஜிஎஸ்டி கட்டி ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே, இப்போ நான் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? சரவணா ஸ்டோர்ஸ்ல எனக்கு வந்து தங்க மாளிகையும் இருக்கு, ஒரே ஷோரூம்ல. ஐ மெயின்டைன் பிக் பஜார் எடுத்துப்போம், ரொம்ப ஈஸி நமக்கு. ஓகேவா? பிக் பஜார்ல எடுத்தீங்கன்னா என்னது, எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு தனியா ஒரு இது சொல்லிடுறோம் இல்லையா? எலக்ட்ரானிக்ஸ் தனியா இருக்கு. அதே மாதிரி நம்மளுடைய கிளாத்திங் இருக்கிறதெல்லாம் தனியா இருக்கு இல்லையா? அங்க ஃபேஷன் பஜார், எலக்ட்ரானிக் பஜார் அப்படின்னு சொல்லிடுறான்.
அங்க உள்ளேயே என்ன பண்றான்னா இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டிஸா தான் வச்சிருக்கான். அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு என்டிட்டில இன்னொரு என்டிட்டிக்கு அவன் வந்து இது பண்றான் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றான் அப்படின்னா that will also be treated as supply and GST will be levied on it and the GST pay பண்ணி ஆகணும். இன்னொருத்தன் ஐடிசி கிளைம் பண்ணலாம். ஒரே ஆள் தான், பிக் பஜார் தான் என்டிட்டி. பிக் பஜார் என்டிட்டில 2 டிஃப்ரெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்ஸ் இருந்ததுன்னா ரெண்டுத்துக்கு உண்டு. இவங்க பேரு டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன் பேரு. இப்போ பிக் பஜார் தமிழ்நாடு அண்ட் பிக் பஜார், அதாவது ஒரே பிக் பஜார் தமிழ்நாட்டுல இருக்கு, பெங்களூர்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, சென்னையில இருக்கு, பெங்களூர் இருக்குன்னா தி ஸ்டேட் பீயிங் different registration is required and the same person will be treated as distinct person. இது உங்களுக்கு புரிஞ்சதுல? உங்களுக்கு இதுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் என்ன அப்படின்னா சர்வீஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா இருந்தா மட்டும் தான் எக்ஸம்ஷன். மற்றபடி மீது எதுக்கும் ஐடிசியை பொறுத்தளவுக்கு எக்ஸம்ஷன் கிடையாது. அதனாலதான் இந்த ஸ்டேட் செலெக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ தமிழ்நாடு மேல டீயை போட்டுட்டு நம்ம கண்ணை மூடிட்டு டீ செலக்ட் பண்ணிட்டோம்ப்பா, அடுத்தது போலாம், அடுத்து போய் அப்படியே செலக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டோம்னா தமிழ்நாடு மேல தெலுங்கானாக்கு போயிடலாம், ஓகேவா, திரிபுராக்கு போயிடலாம். ஸோ அது வந்து செலக்ட் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இந்த இதுல. தென் டிஸ்ட்ரிக்ட் நம்மளுடைய ஒரு இதுக்காக தான் அது அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. பட் தமிழ்நாடு வந்து அந்த ஸ்டேட் யூனியன் டெரிட்டரி ரொம்ப முக்கியம். தட்ஸ் வேர் தி SGST registration happens for a TDS, TCS registrar. Okay, the person who wants to direct TDS and TDS. அது காரணம் பேன்ல இருக்கிற மாதிரி தான் லீகல் நேம் ஆஃப் தி பிசினஸ் என்டர் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன், நான் சத்யநாராயண், நான் வந்து இப்போ ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஸ்பைசி ஆயில் அப்படின்னு வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா. இங்க என்டர் பண்ண வேண்டியதுன்னா லீகல் நேம் ஆஃப் தி பிசினஸ் என்னன்னா, நான் ப்ரொப்ரைட்டரா இருந்தா என் பேர்ல தான் பண்ண முடியும். பேன்ல என்ன நேம் இருக்கோ அந்த நேம்ல தான் என்டர் பண்ண முடியும். அந்த நேமை வந்து சிபிடிடியோட செக் பண்ணுவான், டேட்டாபேஸோட செக் பண்ணுவான். நான் வந்து ஸ்பைசி ஆயில் அப்படின்னு பண்ண முடியாது நான், ஓகேவா. அதுக்கப்புறமா ட்ரேடிங்கா ஸ்பைசி ஆயில் கொண்டு வந்துக்கலாம், ஓகேவா, என்னுடைய அட்ரஸ் அந்த இதுகள்ல. பட் வந்து பேரு லீகல் நேம் பண்ணும் போது இண்டிவிஜுவலா இருந்தா ப்ரொப்ரைட்டரா இருந்தா ப்ரொப்ரைட்டர் நேம் தான். ஆனா பார்ட்னர்ஷிப்பா இருந்ததுன்னா பேன் வில் பி இன் தி நேம் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் இல்லையா, அப்ப அந்த பார்ட்னர்ஷிப் பிசினஸ் நேம் போடலாம். ஓகே, தென் பேன் என்டர் பண்ணும், இமெயில் ஐடி, மொபைல் நம்பர். ஓகே, தென் இப்படி ப்ரொசீட் பண்ணோம்னா தான் நமக்கு அந்த டிஆர்என் கிடைக்கும். அது காரணமா நம்ம வந்து ஓடிபி வரும் நமக்கு மொபைலுக்கு அண்ட் இமெயில், அதை என்டர் பண்ணது காரணமாக தான் நமக்கு வந்து ஃபர்தரா மூவ் ஆகும். ஓகேவா, ஃபைனலா டிஜிட்டலா சைன் பண்ண போறோம். சரி, இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தர் இதை பார்ப்போம், கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. இது புரிஞ்சதா? இது மட்டும்? Yes sir. ஓகே. Yes sir. தெரியும், நிறைய பேர் சாப்பிடலன்னு தெரியும். கொஞ்சம் தைரியத்தை வர வச்சுட்டு பேசுங்க, ஓகேவா, பசியா இருந்தாலும். சரி, இப்போ நமக்கு எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர், எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர், இது ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் தெரியுமா? No sir. ஓகே, சரி. இப்போ எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, வாட் எவர் அமௌண்ட் இஸ் பெய்ட் அது கேஷ் லெட்ஜர்ல வரும். அது ரிட்டர்ன் வந்து நம்ம வந்து ஃபைல் பண்ணா மட்டும்தான் அது வந்து கிரெடிட் லெட்ஜருக்கு போகும். எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல அமௌண்ட் இருந்தாதான் ஐடிசி எடுக்க முடியும். நம்ம எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் ரெஜிஸ்டர்ல இல்லைன்னா எடுக்க முடியாது, கிரெடிட்டே எடுக்க முடியாது. நம்ம கிரெடிட் எடுத்துக்கணும்னா அதுக்கு வந்து நம்ம இதுக்கு தான் போகணும். இது என்னன்னா, நம்ம அப்போ பைசா போட்டு வச்சிருக்கிறது எப்போ வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி இருக்கும் தெரியுமா, அந்த மாதிரி ஒரு இது எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்ன்றது. இதெல்லாம் மேலேயே இருக்கும், நான் உங்களுக்கு முடிஞ்சா அது காட்டுறேன், ஓகேவா. இப்போ அவங்க என்ன அமௌண்ட் நம்ம டெபாசிட் பண்ணாலும் அக்கௌண்ட்ல அது வந்து இங்க எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அது லைபிலிட்டிக்கா இருந்தாலும் சரி, இல்லைன்னா வந்து அது எதுக்கா இருந்தாலும் சரி, எது கட்டாலும் அங்க போய் உட்காந்துரும். அங்க இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எங்க போறதுன்றது, ஓகேவா. அதுக்கு அடுத்தது நம்ம டிடிஎஸ் பே பண்ணாலும் என்ன ஆகும்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்ல தான் போய் உட்காரும். யாருடைய ஏதாவது நம்ம இப்போ ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு இந்த 10 daysக்குள்ள பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா, ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? நேத்து டிடிஎஸ் நம்ம வந்து பே பண்ணும் போது
டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணும். டிடெக்ட் பண்ணா மாசம் முடிஞ்சு 10 நாளைக்குள்ள பே பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லையா? பே பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அது என்ன பண்ணும், போய் யாரு டிடெக்டியோ, யாருக்கு பே பண்றதுக்காக நம்ம வந்து டிடெக்ட் பண்ணோமோ அவங்களுடைய எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்ல போய் உட்காந்துரும். ஓகேவா? அவங்களுடைய எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்ல உட்காந்துரும். இது ஃபுல்லா ஆன்லைன் தான், எதுவும் ஆஃப்லைனே கிடையாது. ஓகே, இது கம்ப்ளீட்டா இமீடியட்டா அப்டேட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன், ஏன் இது இமீடியட்டா அப்டேட் ஆகும் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, இப்போ ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் இருக்கு, இல்லாட்டா ஐடிசி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அது இமீடியட்டா ஆகாது, ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணா மட்டும்தான் ஆகும். ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலைன்னா அது வந்து ஆகாது. பட் இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து, நம்ம பே பண்ணோம்னா இன்ஸ்டன்டா அங்க போய் உட்காந்தும் ரியல் டைம்ல அந்த லெட்ஜர்ல. ஓகேவா? ரிட்டர்னுக்காக வெயிட் பண்ணாது இது. ஆனா ரீஃபண்ட் வாங்குறதுக்கு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாதான் ரீஃபண்ட்ன்றது, அந்த வித்தியாசத்தை பார்த்தோம். அது வேற. புரியுதுல உங்களுக்கு? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, சூப்பர். இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே என்கிரிப்டட் தான். ஓகே, பேமெண்ட் ரிசீட்ஸ் வந்து ஆன்லைன்ல இமீடியட்டா நமக்கு கிடைச்சிடும். இந்த பேமெண்ட் ட்ராக்கும் பண்ண முடியும், போய் அவனுக்கு விழுந்துருத்தா விழலையா அப்படின்றத நமக்கு தெரியும். ஓகேவா? இது பே பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம செலான் ஜென்ரேட் பண்ண வேண்டும். செலானும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து gst.gov.in தான் பண்ணணும். லாகின் இருக்கணும். லாகின் வச்சுதான் இது எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஓகே, நான் இது முடிச்சதுக்காரமா ஒரு இதுக்காரமா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது நமக்கு டைம் இருக்கிறத பொறுத்து நான் இது பண்றேன். ஓகேவா? லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து, லாகின் பண்ணோம்னா இப்ப எல்லாத்துலயுமே கேப்சே கேட்கலாம். ஓகேவா? பாஸ்வேர்டு போட்டு கேப்சே என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் என்ன ஆகும், டேஷ்போர்டு வரும். டேஷ்போர்டு வந்ததுன்னா அங்க வந்து சர்வீசஸ், பேமெண்ட்ஸ், அதுக்குள்ள கிரியேட் செலான்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த கிரியேட் செலான்ல போய் பிரஸ் பண்ணோம்னா, அப்படிதான் எல்லா டாக்ஸுமே பே பண்ணணும். நம்ம என்ன டாக்ஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இந்த எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜருக்கு எது போகணும்னாலும் இந்த கிரியேட் செலான் கமாண்ட் வழியா தான் போக முடியும், வேற எந்த வழியும் கிடையாது. அங்க போய் நம்ம என்ன பண்ணணும், என்ன டாக்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணோமோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் என்டர் பண்ணணும். ஓகேவா? எப்படி பே பண்றோன்ற மோடிங் கொடுக்கணும். ஓவர் தி கவுண்டர் இருக்கு அப்படின்னா பிசிக்கலா கொண்டு போய் பேங்க்ல கொடுத்து செலான சாப்பா போட்டு வாங்கிட்டு வருது. ஓகேவா? ஆர்டிஜிஎஸ், நெட் பேங்கிங்லாம் உடனே எலக்ட்ரானிக்கா பே பண்றோம். அதுக்காக இது பே பண்ணோம்னா நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து, நமக்கு செலான் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண சொல்லி பட்டனை நம்ம பிரஸ் பண்ணுவோம், என்டர் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணது காரணம். அப்ப என்ன ஆகும்னா, காமன் போர்ட்டல் ஐடென்டிபிகேஷன் நம்பர் இருக்கக்கூடிய ஒரு 14 டிஜிட் செலான் நம்பர் ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகும். இந்த செலான் இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறமா இது பே பண்ணதுக்காரமா என்ன ஆகும்னா, சிஐஎன் ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகும். முதல்ல என்ன ஆகும், ஜென்ரேட் ஆகிறது செலான் உடைய காமன் போர்ட்டல் ஐடென்டிபிகேஷன் நம்பர் தான் ஒன்று ஜென்ரேட் ஆகும். அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும், அதை பே பண்ணினோம்னா அதுக்கு செலான் ஐடென்டிபிகேஷன் நம்பர் ஒன்று ஆகும். இது எப்படி ஆறுது பாருங்க. ஆன்லைன்ல பே பண்ணலாம், ஆஃப்லைன்ல பே பண்ணலாம். ஆன்லைன்ல பே பண்றது அப்படின்றது டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு, இன்டர்நெட் பேங்கிங் வழியா பண்ணிக்கிறது. அதர் பேமெண்ட்ஸ் என்ன, நெஃப்ட், ஆர்டிஜிஎஸ், ஓவர் தி கவுண்டர் அங்க போய் பண்ண வேண்டியது. நெஃப்ட் ஆர்டிஜிஎஸ்ல என்ன, எப்போ செட்டில்மெண்ட் ஆறதோ அப்பதான் போய் கிடைக்கும். ஓகேவா? இதுல வந்து செலான் ஆச்சுன்னா 2-3 நாள் ஆகும் அது வரத்துக்கு. ரியல் டைம் கிடையாது. இது ஓவர் தி கவுண்டர் வந்து ரியல் டைம் கிடையாது. இது எல்லாமே ரியல் டைம், இது ரியல் டைம் கிடையாது. இது எல்லாம் இங்க போய் நிற்கும். நம்ம பார்த்தது எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்ல தான் போய் நிற்கும். அங்க போனதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணலாம், அதை எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம செலான்ல கட்டும் போது தப்பா அமௌண்ட் கட்டிட்டோம், ஒரு 1000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கட்டிட்டோம்னா நம்ம பயப்பட வேண்டாம் இந்த இதை பொறுத்தளவுக்கு. ஏன்னா என்ன கட்டினாலும் நம்மளுடைய எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் தான் போய் நிற்கும். அதுக்காக அங்க இருந்து தான் வந்து மற்றவங்களுக்கு போகும். பேய்க்கு இல்லைன்னா வந்து வேற எதுக்கா போறது அப்படி எல்லாமே அப்ராப்ரியேஷன் எல்லாமே அங்கதான் நடக்கும். இது P&L அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் மாதிரி எல்லாம் போய் கும்சா ஒரு இது நிற்கும். சொல்றோம் இல்ல, நம்ம ஓப்பனிங் சர்ப்ளஸ் பிளஸ் இந்த வருஷத்தினுடைய ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் நெட் அமௌண்ட் எடுத்து தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். டிவிடெண்ட் இவ்வளோ, டிரான்ஸ்ஃபர் டு ஜெனரல் ரிசர்வ் இவ்வளோ அப்படின்லாம் இல்லையா?
ஸ்பெசிபிக் ரிசர்வ்ஸ்க்கு இந்த மாதிரிலாம் அந்த மாதிரி வந்து நிற்கும். ஓகேவா? இது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? புரிஞ்சுதா? ஓகே ஓகே, நீங்க புரிஞ்சதுன்னு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்ல சொல்ல தான் மூவ் ஆக போறோம். சரி, செலான் வந்து நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அது நம்ம நேத்து பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ஐஜிஎஸ்டி இஸ் நாட் ஆக்சுவலி a டாக்ஸ். ஏன் அது டாக்ஸ் கிடையாது? நம்ம இந்தியால ஜிஎஸ்டி இஸ் ஒன்லி a dual system where சிஜிஎஸ்டி and எஸ்ஜிஎஸ்டி is there. ஐஜிஎஸ்டி இப்ப என்ன ஆகுது? டிரான்சிஷனரி டாக்ஸ் பேமெண்ட். அது ஓகேவா? டிரான்சிஷனரி டாக்ஸ் பேமெண்ட். அது அல்டிமேட்டா இட் வில் பிகம் எஸ்ஜிஎஸ்டி ஆர் சிஜிஎஸ்டி. ஆர் அந்த மாதிரி ஆகல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? கன்வெர்ட் ஆகலைன்னா அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்முலால ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் எடுத்துப்பாங்க. ஓகேவா? செஸ் கூட காம்பன்சேட்டரி செஸ் முதற்கொண்டு அத்தனை என்ன பண்ணலாம்? ஒரே செலான்ல பே பண்ணுவோம் நம்ம. ஓகேவா? இது எல்லாமே ஆன்லைன்ல ஜிஎஸ்டி செலான்ஸ் வந்து இதாகணும். எப்படி இருக்கும் இதை பாருங்க. இது இப்படிதான் இருக்கும். இதுதான் வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் நம்மளுடைய செலானுடைய. இங்க பாத்தீங்கன்னா டேஷ்போர்ட் இருக்கு, இது ஆரம்பம். இருந்தீங்கன்னா இங்க சர்வீசஸ்க்குள்ளதான் அந்த கிரியேட் செலான் இருக்கு. தெரியுதா உங்களுக்கு? கிரியேட் செலான், சேவ்டு செலான், செலான் ஹிஸ்டரி மூணுமே இருக்கும். சேவ்டு செலான் ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிருப்போம்ல, அந்த செலான் இருக்கும். அதை நம்ம மாத்தணும், ஏதாவது பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம், தப்பு பண்ணிட்டோம்னா. இப்போ செலான் எப்படி இருக்கும்னா டாக்ஸ் இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், பெனால்டி, ஃபீஸ், அதர்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து இருக்கும். இது எல்லாமே சிஜிஎஸ்டியா, ஐஜிஎஸ்டியா, செஸ்ஸா, எஸ்ஜிஎஸ்டியான்றது இருக்கும். ஓகேவா? நம்ம என்ன பண்ணாலும் பண்ணிட்டு இங்க பேமெண்ட்டுக்கு பாருங்க. இ-பேமெண்ட் ஃபுல்லாவே நெட் பேங்கிங் தான். ஓவர் தி கவுண்டர்னா வெறும் ஜென்ரேட் தான் ஆகும் செலான், வேற ஒன்றும் ஆகாது. இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து ஃபர்தரா ப்ராசஸ் ஆகும் பேமெண்ட்டுக்கு. தெரியுதா உங்களுக்கு? நீங்க என்டர் பண்ணி ஏதாவது விட்டு போட்டுன்னா அந்த ரெட் கலர்ல வரும், கரெக்டா இருந்தா ப்ளூ கலர்ல பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, அடுத்து என்ன ஆகுனா செலானை கிரியேட் பண்ணி. ஓகேவா? அதுக்கு என்ன ப்ரீ கண்டிஷன்னா வேலிட் ஜிஎஸ்டிஎன் நம்பர் இல்லைன்னா டெம்பரரி ஐடி இருக்கும். இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து உள்ள போய் லாகின் பண்ணி நம்மளால பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைன்னா முடியாது. ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. அது பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து என்ன ஆகும்? சிபிஐஎன் கிடைக்கும், கிடைக்காது. இப்போ இ-பேமெண்டா இல்லாம நம்ம வந்து ஆர்டிஜிஎஸ் நெஃப்ட்ல பண்ண போறோம் அப்படின்னா என்ன வேணும்? வேலிட் ஜிஎஸ்டிஎன் அண்ட் பேங்க் நேம் ரெண்டும் வேணும் நமக்கு. நெஃப்டோ ஆர்டிஜிஎஸோ பண்ணணும்னா ரெடியா இருக்கணும். அது முதல்ல கிளிக் பண்றோம். கிளிக் பண்ணதுக்காக என்ன ஆகும்னா வந்து யார் டாக்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணானோ அவன் வந்து செலான் நம்பர் என்டர் பண்ணணும். என்டர் பண்ணதுக்காக என்ன செலக்ட் பண்ணணும், நெஃப்டா ஆர்டிஜிஎஸ்ஸா செலக்ட் பண்ணணும். பேங்க் நேமை வந்து செலக்ட் பண்ணணும். பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும்? சிபிஐஎன் ஜென்ரேட் ஆகும் பே பண்றதுக்கு. அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பேமெண்ட் போர்ட்டலுக்கு போயிடுவோம் நம்ம. ஓகேவா? பேமெண்ட் கேட்வேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுக்குள்ள போயிடுவோம். எத்தனை பேர் இங்க அமேசான் இல்லாட்டா இதுல வந்து புக் பண்ணிருக்கீங்க? ஏதாவது நெட்ஃபிளிக்ஸ் இந்த மாதிரி இதுல, சாரி பிளிப்கார்ட், அமேசான் இதெல்லாம் புக் இது பண்ணிருக்கீங்க, ஆர்டர் பண்ணிருக்கீங்க? ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க? எஸ் சார். ஆர்டர் பண்ணிருக்கீங்களா? எதுல? ஃப்ளிப்கார்ட் சார். அங்க ஆன்லைன்லயே பே பண்ணிருக்கோம் இல்லையா நம்ம? எஸ் சார். ஓகே, ஆன்லைன்ல பே பண்ணும்போது அந்த ஒரு இங்க யூஆர் இந்த பிளிப்கார்ட் வெப்சைட்ல இருந்து வெளியே போவோம் இல்லையா நம்ம, அது பேமெண்ட் கேட்வே. அதே மாதிரி இங்க ஜிஎஸ்டி ஆகும், ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல்ல இருந்து வெளியே போயிடுவோம். பே பண்ணதுக்காக திருப்பி ஜிஎஸ்டி போர்ட்டலுக்குள்ள வந்துடும். ஓகேவா? மேண்டேட் ஃபார்ம் இப்படிதான் இருக்கும். பேமெண்ட்டுக்கு பண்ணும்போது ஆர்டிஜிஎஸ் இல்லாட்டா நெஃப்ட்ல இருக்கக்கூடிய இதுக்கு இப்படிதான் இருக்கும்.
சும்மா ஒரு பேரா போட்டுக்கிறது, இது எல்லாத்தையும் சீரியஸா எடுத்துக்காதீங்க. ஓகேவா? ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியால அக்கௌண்ட் கிடையாது யாரும். சரி, இப்போ நான் வந்து ஆன்லைன்ல பே பண்ணல, ஓவர் தி கவுண்டர் தான் பே பண்ண போறேன். ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, ஓவர் தி கவுண்டர்ல பண்ணுனா, ஓவர் தி கவுண்டர்னா பேங்க்குக்கு போய் இந்த செலானை கொண்டு போய் கொடுத்து பே பண்ணணும். பே பண்ணதுக்காரமா பே பண்ணிட்டோன்றது நம்ம அவன் வந்து என்ட்ரி போட்டு வந்தாதான் நமக்கு வந்து ஃபைனலா வரும். இல்லைன்னா வந்து நமக்கு செலான் ஐடென்டிபிகேஷன் நம்பர் கிடைக்காது. இதுக்கும் பேங்க் நேம் தேவை. நமக்கு போய் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது என்னவா செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும், நம்ம ஓவர் தி கவுண்டர் செலக்ட் பண்ணணும். பேங்க் நேமை என்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து கிளிக் ஆகி ஒரு ஜென்ரேட் ஆகி ஒரு செலான் வந்துடும். செலான் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த செலானை நம்ம வந்து ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், கொண்டு போய் கொடுத்து அவன் என்ட்ரி போட்டாதான் உண்டு. இதுல பாருங்க, செலான் கிரியேட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கு, இதுதான் வந்து சிபிஐஎன். என்ன பேமெண்ட் மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்ன்றது இங்க இருக்கும், ஓவர் தி கவுண்டரா என்னன்றது. ஓகேவா? செலான் ஜெனரேஷன் டேட் இங்க இருக்கும். இது வந்து ஜென்ரேட் ஆன செலானுடையது. முன்னாடி பார்த்து என்ன பார்த்தோம் நம்ம, இது மேண்டேட் ஃபார்ம் தான் இது. ஓகேவா? இதுதான் ஆக்சுவல் செலான். செலான் வந்து எப்ப எக்ஸ்பைரி ஆகும்னு சொல்லுவான். ஒரு வாரம் மேக்சிமம் டைம் செலானுக்கு. அதுக்குள்ள வந்து ஓவர் தி கவுண்டர்னா பே பண்ணி ஆனோம். இது செலானை ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இமீடியட்டா பே பண்ணாம கூட இருந்திருக்கலாம் நம்ம. ஓகேவா? டோட்டல் அமௌண்ட் இங்க இருக்கு, டோட்டல் அமௌண்ட். இதுக்கு அப்புறமா தான் என்ன ஆகும், நம்ம வந்து எப்படி பண்ணும் பே பண்ண போறோம்ன்றதுக்கு போவோம் நம்ம. பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட என்ன ஆகும், போய் மை சேவ்டு செலான்ஸ்ல போய் உட்காந்துரும். முன்னாடியே பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா, அந்த ஸ்கிரீன் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும். சேவ் செலான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது உட்காந்துரும். இப்படி வரும். ஆன்லைன்ல பே பண்றதுன்றது ஈஸியானது. அப்ப என்ன ஆகும்னா வந்து கிளீனா அந்த வெப்சைட், பேங்க்னுடைய வெப்சைட்டுக்கு போய் அங்கதான் பண்ணும், இங்க பண்ணாது. பண்ணி முடிச்சதுக்கு என்ன ஆகும்னா சம்மரி ஆஃப் பேமெண்ட் வந்து ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல் இருக்கும் இமீடியட்டா. இது பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் ஃபைனலா நமக்கு என்ன வரும், செலான் ஐடென்டிபிகேஷன் நம்பர் வரும். நமக்கு இந்த காமன் போர்ட்டல் ஐடென்டிபிகேஷன் நம்பரை வச்சுன்னு ஒன்னும் பண்றதுக்கு இல்லை நமக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு செலானை ஜென்ரேட் பண்ணிருக்கோம்னு மட்டும்தான் அர்த்தம். அது பே பண்ணணும்னு அர்த்தமே கிடையாது. யாராவது கொண்டு வந்து கொடுத்து சிபிஐஎன் நம்பரை வச்சு கொடுத்தா அது வந்து பே ஆச்சுன்னு சொல்ல முடியாது நம்மளால. சிஐஎன் நம்பர் கொடுத்தான்னா தான் வந்து அது பே ஆகி இருக்குன்னு அர்த்தம். டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டுக்கும் அதே ப்ரொசீஜர் தான் கம்ப்ளீட்டா. பேமெண்ட் கேட்வேக்கு போய் தான் ஆகும், அதுக்கு முன்னாடி எதுவும் ஆகாது. வெளியே போயிடுவோம் நம்ம. போனதுக்காரமா இங்க சம்மரி வந்துடும் ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல்ல. பே பண்ணிட்டோம்னா திருப்பி அதுவே ரீடைரக்ட் ஆகி வந்துடும். நெஃப்ட் ஆர்டிஜிஎஸ் ஆன்லைன்ல பண்ணாம நம்ம இது வழியா பண்றோம் அப்படின்னா வந்து பே பண்ணிட்டு செக் வழியா பே பண்றோம்னா பே பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா யூடிஆர் நம்பரை வந்து அப்லோட் பண்ணணும். இதுதான் வித்தியாசம். ரொம்ப இங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு இல்லைன்னா இ பேங்கிங் இல்லாம ஆர்டிஜிஎஸ் நெஃப்ட்ல பண்ணோம்னா ஆன்லைன்ல ஆகாம அது என்ன பண்ணும், நம்ம செலான் ஜென்ரேட் பண்ணி நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி அதை நம்ம ஃபில் பண்ணிருக்கிறத வந்து கொண்டு போய் பே பண்ணினா செக் வழியா, அதுக்கப்புறமா இங்க வந்து அப்டேட் ஆகிடும். இது மட்டும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நோ சார். இது மட்டும் என்ன பார்த்துக்கோ நம்ம அப்படின்னா, டிடிஎஸ்னா என்ன, டிடிஎஸ் வந்து யாரு டிடெக்ட் பண்ணணும், எப்ப டிடெக்ட் பண்ணணும், அதுக்கடுத்து வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் டிடெக்ட் பண்ணணும், டிடெக்ட் பண்ண எவ்வளவு நாளைக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணணும் ரெமிட் பண்ணணும்,
அதுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டியது செலான் எப்படி ஜெனரேட் பண்ணும் இதை பார்த்துட்டோம் இல்லையா? இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா உங்களுக்கு? No, sir. ஓகே. இப்ப அடுத்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, டிடிஎஸ் பே பண்ணா மட்டும் போறாது, 10 டேஸ்க்குள்ள டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும். எந்த ஃபார்ம்ல பார்த்தோம் நம்ம? ரிட்டர்ன் என்ன? டிடிஎஸ் ரிட்டர்னுக்கு நம்பர் என்ன? GSTR 7, sir. 7. கரெக்ட், 7. சரி. ஏன் டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். யார் பண்ணணும்? யார் டேட் பண்ணாலும் அவன் பண்ணணும். எப்ப பண்ணணும்? வித்தின் 10th பண்ணணும். 10th of next month. ஓகேவா? யார் பண்ணணும்? டிடெக்டர். எப்படி பண்ணணும் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன் பண்ணணும்? அவன் பண்ணினாதான் இது என்னவா இருக்கு, நமக்கு நம்மளுடைய எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்ல இருக்கு. ஓகேவா? இது ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணாதான் என்ன ஆகும்னா, மூவ் ஆகி அவனுடைய எலக்ட்ரானிக் யாரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருக்கான் இல்லையா, இது சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட், சர்வீஸ் ப்ரொவைடருடைய இ கேஷ் லெட்ஜருக்குள்ள போய் சேரும். இந்த ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாதான். இந்த ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணலைன்னா அவனுக்கு போய் சேராது. அதனாலதான் நம்ம என்ன பார்த்தோம், ரீஃபண்ட் வாங்குறதுக்கு ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணலைன்னா தப்பா அமௌண்ட் பே பண்ணிருந்தா டிடெக்டாரே கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ரீஃபண்ட். இல்ல ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா யார் கிளைம் பண்ண முடியும் ரீஃபண்ட்? டிடெக்டி. யார் சர்வீஸ் ப்ரொவைடரோ அவன் தான் கிளைம் பண்ண முடியும். அதுதான் ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரே வேலை. நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? தன்னால போய் உட்காந்துரும். இங்க பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? தன்னால அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் பார்த்தோன்னே அதே மாதிரி தன்னால் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட்ல கிடையாது, எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்ல ஆகும். இது 1A 2Aல இதானது இது. ஓகேவா? ஆனா நமக்கு ஆகக்கூடியது எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்ல அவனோட ஆகும். அதனால டிடிஎஸ் பண்ணினா ஐடிஎஸ்ல எடுக்க முடியாது. டுவர்ட்ஸ் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி அதை என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆஃப்செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ எப்படின்னு பார்க்கலாமா? அது பார்க்கலாம் சார். ரிட்டர்ன்ஸ் நார்மல் என்னத்துக்குன்னா கம்ப்ளைண்ட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு. ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலைன்னா அது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கோமா இல்லையானே தெரியாது நமக்கு. ஓகேவா? ரிட்டர்ன்ஸ் வழியா மட்டும்தான் நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு, டாக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம். இல்லைன்னா அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. ரிட்டர்ன்ஸ் வழியா தான் நம்ம டாக்ஸ் லைபிலிட்டியும் டிக்ளேரும் பண்றோம் நம்ம. ஓகேவா? இது நெசசரி. இது இப்ப நான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா இந்த 4 பாயிண்ட், இது எல்லா ரிட்டர்னுக்கும் காமன். நீங்க எந்த ரிட்டர்னு கேட்டாலும் இந்த 4 தான் அதனுடைய பர்பஸ். இப்ப எத்தனை பேர் பண்றாங்க, எவ்வளவு டாக்ஸ் எவேஷன் இருக்குன்னு பார்த்து நேத்து யாரோ கடைசியா கேள்வி கேட்டாங்கல்ல, ஏன் சார் டிடிஎஸ் அப்படின்னு. எவேட் பண்றாங்களா இல்லையான்றது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, இந்த ரிட்டர்ன் உடைய இன்புட்டை வச்சு மட்டும்தான். எத்தனை பேர் டிடிஎஸ் பிடிச்சிருக்கான், அவன் தப்பிக்கிறானா இல்லையா, சரி பிடிக்காத கேசஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்றது வச்சு ஒரு பாலிசி டிசிஷன் கவர்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு இதுதான் ஹெல்ப் பண்ணணும். ஓகேவா? இது நமக்கு வேண்டாம், இது ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் வந்துருவோம். இல்ல ஒரே ஒரு ஃபீச்சர் மட்டும் நம்ம என்ன பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த கடைசி இது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. என்ன? once we have filed a return, no revised return is possible through amendment. ரெக்டிஃபிகேஷன் தான் பண்ண முடியும் எரர் இருந்ததுன்னா.
அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பண்ணாத ஒருத்தவனுக்கு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டா அதை வந்து மாற்ற முடியாது. ரிட்டர்ன் எப்படி இருக்கும்? இப்படிதான் இருக்கும் நம்ம ரிட்டர்ன். GSTR 7 இது ரிட்டர்ன் ஃபார் TDS இயர் மந்த் GSTN யாரு டிடெக்டாரோ அவனுடைய GSTN டிடெக்டாரோட நேம் தன்னால வந்துடும். இந்த ட்ரேட் நேம் இருக்கு இல்லையா, நான் இப்ப சொன்னேனே ஸ்பைசி ஆயில் அப்படின்னு அதுல வரும். லீகல் நேம் ஆஃப் தி டிடெக்டர் எஸ் சத்யநாராயணன் தான் வரும். ஓகேவா? டீடைல்ஸ் ஆஃப் TDS இது வந்து இப்போ TDS இருக்கு இல்லையா, கவர்மெண்ட் ஸ்லோவா என்ன பண்ணுவான்னா நிறைய இதுக்கு TDS கொண்டு வந்துருவான். நிறைய விஷயத்துக்கு TDS கொண்டு வந்துருவான் அவன். ஏன்னா TDS வழியா தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், எவேஷனை தடுக்க முடியும். அதனால நிறைய இதுக்கு அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா TDS கொண்டு வருவான். அதனால இது தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. இப்போ டிடக்டி யாரோ, டிடக்டியோட GSTN நம்பர், அமௌண்ட் பெய்டு, அது எதுக்கு எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றது. ஓகேவா? ஏர்லியர் பீரியட்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியிருந்ததுன்னா அது 4ல நடக்கும். அமௌண்ட் பெய்டு, எவ்வளவு டிடக்டட், எவ்வளவு பெய்டு, இன்ட்ரெஸ்ட் பெனால்ட்டி எதா இருந்தா அந்த டீடைல்ஸ் கொடுக்குறது. ஒன்னொன்றுக்கு தனியா இருக்கு பாருங்க. சென்ட்ரல் டாக்ஸ், ஸ்டேட் டாக்ஸ், நமக்கு வந்து அடுத்து லேட் ஃபீ, அதுக்கு அடுத்தது இது ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியா வரும் நமக்கு. இப்போ ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்றதுமே வந்து எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்ல இருந்து இந்த ரிட்டர்ன் வழியா தான் பண்ணுவோம். இது எல்லாமே வந்து பேங்க் டீடைல்ஸ் எல்லாமே டிராப் டவுன்ல நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை இது பண்ணிட்டு எடுத்துக்கலாம். நேரா பேங்க் வந்துடும், நம்ம கையில கொடுக்க மாட்டோம். அதுக்காக நம்ம ஃபைனலா இங்க போடுறோம் இல்லையா, இது போடுறதுல இருந்தா நமக்கு வந்து டெபிட் ஆகும். இதுல இருந்தா டெபிட் ஆகி நமக்கு பைசாவை எடுப்பாங்க. ஓகேவா? தெரிஞ்சதுக்கான வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் சிக்னேச்சர் எலக்ட்ரானிக்லி சைன் பண்ணும்போது டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வச்சு என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். இதுல குயிக்கா 10 விஷயம் தான் இதுல இருக்கு. GSTN நம்பர், நேம் ஆஃப் தி டிடெக்டர், டீடைல்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் டிடெக்டர், அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஏதா இருந்ததுன்னா TDS என்ன பே பண்ணிருக்கோம், இன்ட்ரெஸ்ட் லேட் ஃபீ ஏதா இருந்ததுன்னா அது பே பண்ணிருக்கோமா இல்லையா, பே பண்ணலைன்னா பே பண்ணல, ரீஃபண்ட் ஏதா கிளைம் பண்ணணும்னா அது, டெபிட் எவ்வளவுக்கு பண்ணணும். ஓகேவா? இது எல்லாமே வந்து இந்த 8 பொறுத்த அளவுக்கு அது வந்து பாப்புலேட் ஆயிடும், தன்னால அது வந்து கூச்சிட்டு வரும் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் we have verification and finally we have signature. இப்போ இது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ GSTR 7 கொடுத்தா மட்டும் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண மட்டும் போறாது, GSTR 7A TDS சர்டிபிகேட்டும் இஷ்யூ பண்ணணும். TDS சர்டிபிகேட் எப்படி இஷ்யூ பண்ணோம், இதுதான் 7A சர்டிபிகேட் நம்பர் ஆட்டோ ஜென்ரேட் ஆகும். ஓகேவா? டிடெக்டாரோட GSTN நம்பர், நேம் ஆஃப் தி டிடெக்டர், அதுக்கு GSTN நம்பர் ஆஃப் டிடெக்டி வந்துடும். டிடெக்டியோடைய லீகல் நேம் அண்ட் ட்ரேட் நேம், அதுக்கடுத்து டாக்ஸ் என்ன பே பண்ணிருக்கான் என்ன ஏதுன்ற டீடைல்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன GSTR 7ல கொடுத்துருக்காங்களோ அதனுடைய பேசிஸ்ல இது ஜென்ரேட் ஆயிடும். இது தன்னால இது ஆறுதோ இல்லையோ இது கொடுக்கணும்னு ரெகுலேஷன்ஸ்ல இருக்கு, ரூல்ஸ்ல இருக்கு. அப்படி கொடுக்கலனாலும் தி பெனிஃபிட் வில் கோ டு டிடெக்டி, சப்ளையருக்கு பெனிஃபிட் போயிடும், அவனுடைய லெட்ஜர்ல போய் உட்காந்துரும். இது புரிஞ்சதுல உங்களுக்கு? இதுல 7 ஐட்டம், இந்த 7 தான் அங்கேயே பார்த்துக்கணும். நம்ம இதோட TDS வந்து நமக்கு முடியாது. டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? இப்ப சப்ளையர் ரெசிபியன்ட் வந்து TDS ஃபைல் பண்ணலாம் என்ன சார் ஆகும்? கலெக்ட் பண்ணிட்டு ஃபைல் பண்ணலாம் என்ன ஆகும்? சப்ளையர் ஃபைல் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல சார். ரெசிபியன்ட் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு TDS
ஃபைல் பண்ணாம விட்டாங்கன்னா என்ன சார் ஆகும்? அத பே பண்ணாம இவனே வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா, ரெசிபியன்ட்டே வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா சரி, பே பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்? நல்ல கொஸ்டின். பே பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்னா வந்து ப்ராப்ளம் தான். இது வந்து முன்னாடியே இந்த மாதிரி இஷ்யூக்கள் இருந்திருக்கு நமக்கு. ஓகேவா? அவன் பே பண்ணா மட்டும்தான் இவனுக்கு கிரெடிட் கிடைக்கும், இல்லைன்னா கிடைக்காது. அப்போ எங்க போய் நிக்கிறதுன்றது பெரிய கொஸ்டின். ஏன்னா அவனை நீ டிரெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்ட, டிரெக்ட் பண்ணிட்டான். ஓகேவா? அவன் பே பண்ணலைன்னா அதுக்கு சப்ளையர் வில் cannot be held responsible இல்லையா? ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அவன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னா, அவன் டிடெக்ட் பண்ணிட்டான்றது எங்கேயா ப்ரூவ் பண்ணா போதும். he will receive due benefit. நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? அதாவது பிரேக்கப் மாதிரி வாங்கணும், பில்லுல பிரேக்கப் மாதிரி வாங்கணும். பில்லில் பிரேக்கப் இல்லை, அவனுடைய பேமெண்ட் அவன் கொடுக்கும்போது இதை நான் பே பண்ணிட்டேன்ற ஒரு லெட்டர் மாதிரி வாங்கிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துப்போமே, இப்போ நம்ம வந்து செப்டம்பர்ல இருக்கோம். செப்டம்பர்ல ஒரு இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கு செப்டம்பர்ல பே பண்ணிட்டாங்க. பே பண்ணான்னு என்ன ஆகும்? பே பண்றதுல இருந்து அவன் வந்து டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணணும் இல்லையா? 10 டேஸ்க்குள்ள அவன் ரெமிட் பண்ணணும், ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும். இப்போ என்ன பண்ணணும்? 10th அக்டோபருக்குள்ள அவன் பண்ணணும். இப்போ இந்த மாசம் பேமெண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, அவன் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றான் பண்ணலைன்றதை விட நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிக்கிறோம். டேய் கம்மியா கொடுத்துருக்கிய அமௌண்ட் என்ன பண்ண சார், டிடிஎஸ் டிடக்ட் பண்ணிட்டேன் நான் உங்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு ரிப்ளை கொடுத்தானா போதும். அது வச்சுட்டு இட் இஸ் பாசிபிள் டு கிளைம். ஓகேவா? பிகாஸ் there is no fault on the part of the service provider அப்படின்றதுல. இது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட்? நான் ஸ்கிரீன் விட்டு வெளியே வந்திருக்கேன், இதுக்காக டவுட்ஸ் கேட்டுடலாம். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சார் சார் சொல்லுப்பா. ஹே, what is known as ARN, sir? புரியல, என்ன? ARN full form, sir. ARN of full form of ARN, sir. இல்ல புரியல எனக்கு, என்ன ஆரன்? ஹாரன்னா? ARN சார். இல்ல, ரெண்டு பேர் யாரோ பேசுறீங்க இப்போ. வேற ஒருத்தவங்க சொல்லுங்களேன். Sir, what do you mean by ARN, sir? ஓ, ஏஆர்என். ஓகே, ஏஆர்என் அப்படின்னா வந்து அப்ளிகேஷன் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர்னு பேரு. அது வந்து அக்னாலஜ்மெண்ட். அது இன்னொரு இது என்னன்னா அக்னாலஜ்மெண்ட் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் போது ஏஆர்என் ஒன்று கொடுப்போம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம அப்ளிகேஷன் எடுத்துட்டான் இல்லைன்னா அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டான்னு அர்த்தம். ஓகேவா? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. ஓகே, முதல்ல சொன்னது அது காதுல விழல. அது வந்து இது ஒரு என்ன சொல்றது, இது ஒரு மாதிரி ஃபட்ஜா இருந்தது அந்த சவுண்ட். Okay. Okay, sir. Okay, sir. ஓகே ஓகே, வேற ஏதாவது இருக்கா? ஏன்னா கான்செப்சுவலி டிடிஎஸ் தான் நம்ம வந்து நன்னா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஓகேவா? டிசிஎஸ் அவ்வளவா கிடையாது. டிசிஎஸ் ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, டிடிஎஸ் தெரிஞ்சிருந்தா டிசிஎஸ் இஸ் டிடிஎஸ் ஓட ஜஸ்ட் ஆப்போசிட். Sir, இங்க but யாரா excuse me, sir. சொல்லுங்க. Sir, but basically TDS is levied on, charged on the income tax alone, sir. இல்ல, அது இன்கம் டாக்ஸ்ல சார்ஜ் ஆகுதுன்றது வேற. ஓகேவா? அண்டர் ஜிஎஸ்டி இட் இஸ் டிஃபரெண்ட். அண்டர் இன்கம் டாக்ஸ்ல எஸ் இருக்கு, பட் இதுல வந்து
இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட், அவ்வளவுதான். Sir, this is Nirupama, sir. எஸ் நிரூபமா. Sir, what will happen if TDS return has been late filed, sir? Like, will we get any penalty or some negative marks? You have to pay late fee. அதான் அவங்க ஃபீஸ்னு கொடுத்துருமா இல்லையா, லேட் ஃபீ பே பண்ணணும் கண்டிப்பா. அந்த ரேட்டிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா, அதுல இஃப் யூ ஆர் கண்டினியூஸ்லி இஃப் யூ ஆர் பேயிங் லேட், then what will happen is that rating will also go down. Sir, and one more doubt, sir. We are paying a late fine, right, sir? But my auditor has many a times told that a late fine should never exceed that amount of GST. Why does he say like that, sir? அப்படி இல்லைங்க. நம்ம டிடிஎஸ் பொறுத்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து late fee will be 500 rupees per 100 rupees per day. Okay, per day when the late continues, subject to a maximum of 5,000 rupees at any given time. It is not the income tax la irukka concept enna appadina vandu late fee will not exceed the total liability endradhu. ஓகேவா? பட் இங்க நமக்கு பொறுத்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து அப்படி கிடையாது. நமக்கு 100 rupees per day, maximum is only 5,000. If TDS return is not filed அப்படின்னா, ஓகேவா, TDS return is not filed, TDS டிடெக்ட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப என்ன ஆகும், இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். லேட் ஃபீ கிடையாது, அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஓகேவா? வேற யாரும் முன்னாடி கேட்டாங்க தெரியுமா, நம்ம டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணிட்டான், பே பண்ணல, நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, அதுக்குதான் அந்த இது வாங்கிக்கோங்க சொன்னேன். அவன் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு பே பண்ணாம இருந்தான் அப்படின்னா அப்பயும் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். he has to pay it along with interest. அங்கேயும் லேட் ஃபீ கிடையாது. Sir, and one more doubt, sir. புரிஞ்சிச்சு சார். சொல்லுங்க. One more doubt, sir. Sir, வந்து 60 இயர்ஸ்க்கு மேல டிடிஎஸ் பண்ண கூடாது, அவளுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றா, அது வந்து எப்படி சார்? யார் சொல்றாங்க? அது புரியல. கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார். தப்பான கேள்வி இது. யாரும் பண்ண தேவையில்லை, ஃபைல் பண்ண தேவையில்லை அப்படி சொல்றா. அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஜிஎஸ்டில அப்படி கிடையாது, இன்கம் டாக்ஸ்லயும் அப்படி கிடையாது. இன்கம் டாக்ஸ்ல என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த 15G 15H கொடுத்துட்டா அப்படின்னா வந்து நாட் டாக்ஸபிள் அப்படின்னா வந்து அவ பே பண்ண, அவளுக்கு டிடெக்ட் பண்ண வேண்டாம். இன்கம் டாக்ஸ்ல அதுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்கு. அவன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா வந்து செக்ஷன் 197 ஆஃப் இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன பண்றான்னா வந்து டிடிஎஸ் அமௌண்ட் கம்மியா டிடெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கான். provided the tax officer allows it or non deductionக்கு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கான். பட் ஜிஎஸ்டில அதெல்லாம் எந்த ப்ரொவிஷனும் கிடையாது. இருக்குன்னா பிடிச்சானும், அவ்வளவுதான். Okay sir, thank you sir. Okay. Sir, I have another one doubt, sir. Yes ma'am, சொல்லுங்க. சார், இப்ப இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்ங்கிறது யாருக்கு சார் பெனிஃபிஷியலா இருக்கும்? எப்ப பெனிஃபிஷியலா இருக்கும்? எப்போ பெனிஃபிஷியலா இருக்கும்? இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் வந்து பெனிஃபிஷியலா இருக்கக்கூடியது வந்து யாரெல்லாம் ட்ரேடிங்ல இருக்காங்களோ அவங்க எத்தனை பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ப்ரொவைடட், ஓகேவா, he is not under the reverse charge mechanism. I can't understand, sir. யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னா the whole purpose, அதாவது ITC is the heart of GST. ஓகேவா, அது வந்து எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் provided he is a trader இருந்தா. இப்போ ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கான், அதாவது காம்போசிஷன் டீலர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, ஓகேவா, காம்போசிஷன் டீலர்ஷிப்புக்கு போனாவே என்ன ஆகும்னா ஐடிசி வந்து கட் ஆயிடும். காம்போசிஷன் டீலரா மாறினான்னா அவனுக்கு வந்து ஐடிசி கிடைக்காது. ரொம்ப சின்ன சின்ன டீலர்ஸ் எல்லாம் வந்து காம்போசிஷன் டீலரா போலாம் அப்படின்றாங்க. அது ஐ வில் நாட் அக்செப்டட். ஏன்னா டு தட் எக்ஸ்டென்ட் ஹி வில் பிகம் காஸ்ட்லியர்.
காம்போசிஷன் டீலர் ஆயிட்டான்னா அவனுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து யூ வில் ஹேவ், நேத்து நம்ம அந்த கான்செப்ட் பார்த்தோம் தெரியுமா, டாக்ஸ் ஆன் டாக்ஸ், அது நடக்கும். அதனால இந்த ஐடிசி இருக்கிறதுனால தான் வந்து நமக்கு டாக்ஸ் ஆன் டாக்ஸே இல்லை. அதனால எல்லா ட்ரேடர்ஸ்க்குமே எல்லா டீலர்ஸ்க்குமே ஐடிசி பெனிஃபிஷியல் தான். So what its relationship between TDS and input tax credit, sir? TDS is not available as input tax credit. அவ்வளவுதான், வேற என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிடையாது. ஏமாத்தாம இருக்கிறதுக்காக டிடிஎஸ், ஓகேவா? ஐடிசிக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. ஒரே ஒரு இது லிங்க் இதுக்கு அதுக்கும் என்னன்னா, டிடிஎஸ் ஐடிசி கிடையாது. டிடிஎஸ் ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் பிடிச்சிருந்தாங்கன்னா அது ஐடிசியா கிளைம் பண்ண முடியாது அப்படின்றதுதான், மற்றபடி வேற எதுவும் கிடையாது. Thank you, sir. ஒன்ஸ் டிடிஎஸ்னா ஐடிசி அதை கிளைம் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் ஆஸ் இஃப் டாக்ஸ் இஸ் பெய்ட், அவ்வளவுதான். ஐடிசி பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஒன்லி ஃபார் தி சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட். வேற டிடிஎஸோட பெனிஃபிட் வந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு தான் கிடைக்கும். ஆனா ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்ல ஏதாவது பே பண்ணா அப்படின்னா அது வந்து டாக்ஸ் லைபிலிட்டியை டிஸ்சார்ஜ் பண்றதுதான். அதுக்கான டிடிஎஸ் இஸ் எலிஜிபிள், சாரி ஐடிசி இஸ் எலிஜிபிள். ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்ல பே பண்ணாலும் அப்பையும் வந்து அவன் என்ன பண்றான், he is discharging only a tax liability. TDS பே பண்ணாலும் he is also discharging only a tax liability. இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் வருது அப்படின்னா, டிடிஎஸ் பண்ணும்போது இவனுடைய யார் பே பண்றானோ அவனுடைய டாக்ஸ் லைபிலிட்டி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணல, இன்னொரு பார்ட்டியினுடைய சப்ளையருடைய டாக்ஸ் லைபிலிட்டி டிஸ்சார்ஜ் பண்றான். வேற ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்ல அவன் டாக்ஸ் பே பண்ணா அப்படின்னா வந்து அவனுடைய லைபிலிட்டிய அவன் என்ன பண்றான்னா வந்து இன்புட் எடுத்துக்கிறதுக்காக அதை பண்றான். உங்களுக்கு புரியுதுல உங்களுக்கு வித்தியாசம்? அவனுடைய லைபிலிட்டியில அவன் வந்து இன்புட் எடுத்துக்கிறதுக்காக பண்றான். இப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதா இருக்கும், ஓகேவா? நீங்க கேட்ட மாதிரி டிடிஎஸ்க்கு இதுக்கும் ஐடிசிக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. இப்படி பார்க்கலாம், ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல பே பண்ணா என்ன ஆகும், டிடிஎஸ்ஆ பே பண்ணா என்ன ஆகும். வேற ஏதாவது இருக்கா? No, sir. Okay. Sir. Yes. Sir, TDS என்னென்ன ஃபார்ம்லாம் சார் ஃபில் அப் பண்றாங்க? GSTR 7, GSTR 7A தான சார்? GSTR 7 வந்து இன்கம் டாக்ஸ், அதாவது ரிட்டர்ன், அது டிடிஎஸ் ரிட்டர்ன் அது, ஓகேவா? GSTR 7A வந்து டிடிஎஸ் சர்டிபிகேட் தான், அது ஜெனரேட் ஆகி வந்துரும். அதனால you don't have to worry about GSTR 7A பொறுத்தவரை. வேற டவுட் இல்லையா? நம்ம மூவ் பண்ணலாமா ஃபர்தரா? Yes, sir. Shall proceed, sir. Okay. Okay. Now, இப்போ திருப்பி நான் சொல்றேன், அதையும் இதை கேட்டுக்கோங்க. திஸ் வில் பி ஈஸியர் ஃபார் யூ, ஓகேவா? 4 டிஃப்ரெண்ட் விதமான ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் வரும் இன் கேஸ் somebody does not comply with TDS provisions. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் foremost என்ன அப்படிங்கிறது, TDS டிடெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் has to be paid along with TDS amount.
ஓகேவா? அண்ட் செகண்ட், டிடிஎஸ் சர்டிபிகேட், அதாவது டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணிட்டான், டிடிஎஸ் ரிட்டர்னை வந்து ஃபைல் பண்ணாம விட்டுட்டான் அப்படின்னா அப்போ ஒன்லி லேட் ஃபீ ஆஃப் ₹100 per day, மேக்ஸிமம் ஆஃப் 5,000 rupees. தேர்ட் பாசிபிலிட்டி, டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணா, டிடிஎஸ் ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணா, பட் அவன் என்ன பண்ணா அப்படின்னா வந்து he has not remitted it to the government account அப்படின்னா அப்ப வந்து he has to pay interest, ஓகேவா, along with TDS. நாலாவது, இப்போ வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன் ஆனா டிடிஎஸ் சர்டிபிகேட் இஷ்யூ பண்ணல அப்படின்னா ₹100 per day of late fee subject to maximum of 5,000. ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் நீங்க. ஒன்னு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல, டிடிஎஸ் சர்டிபிகேட் கொடுக்கல அப்படின்னா ₹100 ஃபைன், அதாவது லேட் ஃபீ சப்ஜெக்ட் டு மேக்ஸிமம் 5,000. டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணல இல்லடா டிடிஎஸ் ரெமிட் பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகும்? இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணும் அது. ஓகேவா? ஓகே. The TDS provision வந்து came into effect only on 2018. ஓகேவா? அது முன்னாடி மட்டும் வரல. We'll go to TCS. TCS என்ன? TCS என்ன? collected at source. வேற ஏதாவது இருக்கா மீனிங்? ரொம்ப சீரியஸா இருக்கீங்க எல்லாரும். டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ். ஓகே, ரைட். we'll move on. செக்ஷன் 52 என்ன பண்றான் அப்படின்னா டிசிஎஸ் பத்தி சொல்றாங்க. ஆரம்பிக்கும் போதே என்ன ஆரம்பிக்கிறான்னா, நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் anything to the contrary contained in this act, CGST Act, every electronic commerce operator not being an agent shall collect an amount calculated at such rate not exceeding 1% of the net value of taxable supplies made through it by other suppliers, where the consideration with respect to such supply is to be collected by the operator. இந்த e-commerce போர்ட்டல் இருக்குல்ல, அத 3 விதமா பிரிக்கலாம். ஓகேவா? என்ன விதம் 3 விதமா பிரிக்கலாம்னா, e-commerce ஒன்னு என்ன பண்ணுவான்னா, I will only connect buyers and sellers. ரெண்டாவது என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா வந்து, நான் வந்து ஐ வில் அலோ ட்ரேடிங். மூணாவது ஆள் எப்படி அப்படின்னா வந்து சப்ளை இன்ஷூர் பண்றது. இது பிரகாரம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆள் இருக்கான்ல, இவனுக்கு டிசிஎஸ் வராது. இவனும் இ-காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் தான், பட் இவனுக்கு வராது. இவங்க 2 பேருக்கும் டிசிஎஸ் உண்டு. இந்த வித்தியாசம் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? இந்த 3த்துக்கு வித்தியாசம். ஓ, ஸ்விக்கி இருக்கான், ஸ்விக்கில ஆர்டர் பண்ணா வந்து என்ன ஆகும்? அவன் வந்து சப்ளையே இன்சூர் பண்றான். எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்விக்கி எடுத்துக்கோங்க, வேற ஜொமாட்டோ, இவங்கெல்லாம் வந்து சப்ளையை இன்சூர் பண்றான். அவன் இந்த கேட்டகரி வருவான். ட்ரேடிங்கை மட்டும் அலோ பண்றவன் சில பேர் இருக்கான். இப்போ பிளிப்கார்ட், அமேசான்லாம் கூட சப்ளை இன்சூர் பண்றான், சில டைம் ட்ரேடிங்கும் பண்ணுவான். அவன் என்ன பண்ணுவான்? டைரக்டா பே பண்ணிடு அவனுக்கு. ஓகேவா? அவன் உனக்கு கொடுத்துருவான், இல்ல நான் வந்து கேரண்டி பண்றேன். அவன் கொடுத்துட்டு ஏதாவது தப்பு இருந்தா என்னுடைய ரீஃபண்ட் பாலிசி தான், என்னுடைய ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பாலிசி தான் அப்படின்னு சொல்லுவான். தெரியுமா? அது என்ன ஆகும்னா வந்து அவன்ல வந்து செகண்ட் கேட்டகரி. ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி யாருன்னா, அப்பா எனக்கு ஒரு ஃபீ மட்டும்தான், ஓகேவா, நீ வித்துக்கோ, நீ வாங்கிக்கோ, நான் நடுவில் இல்லை, நான் அவங்க 2 பேரை மட்டும் கலெக்ட் பண்ணதான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி. ஓகேவா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரிக்கு டிசிஎஸ் வராது, பாக்கி 2 கேட்டகரி தான் டிசிஎஸ். ரெண்டாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா,
TCS வந்து 1%. TDS எவ்வளவு percent? 2%. TDS எவ்வளவு percent? 2 sir. 2%. TDS 2%. 1 plus 1. இங்க TCS என்னன்னா 0.5 plus 0.5 1% தான் டோட்டல் TCS. இன்னொன்னு நம்ம என்ன அங்க என்ன பார்த்தோம், எந்த அமௌண்ட்ல வந்து TDS பிடிப்பாங்க? Value of supply. Only on supply. Gross supply other than net of taxes. இல்லையா அதுல இங்க என்னன்னா net value of taxable supplies மட்டும்தான். நான் taxable supplies இருந்தா வராது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து நேற்று பேசும்போது முதல்ல ஆரம்பத்துல taxable supplyனா என்ன அப்படின்னு ஆரம்பிச்சோம். இப்போ ஜீரோ ரேட்டட் என்ன ஆகுது? எக்ஸாம் சப்ளைஸ் தானே, ஆமாவா இல்லையா? ஜீரோ ரேட்டட் குட்ஸ் எல்லாம் வந்து எக்ஸாம்டா இல்லையா ஜிஎஸ்டி டெஃபினிஷன் போனீங்கன்னா ஜீரோ ரேட்டட்ல எக்ஸாம்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா, அன்பிராண்டடா ரைஸ் வாங்குறோம் ஓகேவா, இல்லைன்னா வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா வந்து அன்பிராண்டட் எனி ஃபுட் ப்ராடக்ட் வாங்கினாலும் ப்ராசஸ்டு ஃபுட் இல்லாம அன்ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்டு அது எல்லாத்துக்குமே என்ன ஆகும்? ஜீரோ ரேட்டட் தான். இப்போ ஒரு இ காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் இஸ் ஆன் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடியூஸ் வச்சுக்கோங்க, அக்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க, அது டாக்ஸபிள் சப்ளையா? It will not be a taxable supply. ஸ்பைசஸ்ல டீல் பண்றான்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு இ காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் டீல்ஸ் ஒன்லி வித் ஸ்பைசஸ், ஜாதிக்கா, அதே மாதிரி மிளகு, நம்ம வெந்தயம், லவங்கம், பட்டை, இந்த இது காடகம், இந்த இதுகள்லாம் டீல் பண்ணா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ்ல அது டாக்ஸபிள் சப்ளையா? இந்த சப்ளையுமே வந்து டாக்ஸபிள் கிடையாது, இது எல்லாமே நான் டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ். அதனால வந்து அவன் ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம், இது தெரியாம இங்க இருக்கிறது. அதனாலதான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு. இந்த மூணுத்தை தவிர நாலாவது கேட்டகரி ஒண்ணு இருக்கு, அவன் வந்து சோலி ஹூ டீல்ஸ் வித் ஒன்லி அக்ரிகல்ச்சர். அது மாதிரி இருக்காங்களான்னு இருக்காங்க, மெட்ராஸ் தமிழ்நாட்டிலே மெட்ராஸ்ல இருக்காங்க ஓகேவா, அந்த மாதிரி சப்ளையர்ஸும் இருக்காங்க, இ காமர்ஸ் ஆபரேட்டர்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு இது டிசிஎஸ் வராது. ஆனா இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா 1% ஒன்லி ஆன் நெட் வேல்யூ ஆஃப் டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ். ஓகே, எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் எப்படி இது பண்றான்? who owns, operates or manages digital or electronic facility or platform for electronic commerce. ஸ்விக்கி நான் வந்து இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்தது அப்படின்னா சில இதுகள்லாம் நடந்திருக்கு. டாக்ஸிங் ஆஃப் இ காமர்ஸ் ஆபரேட்டர்ஸ்ன்றது ஒரு பெரிய இஷ்யூ. இந்த வேட் டைம்ல இருந்தது, இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ, வேட் டைம்ல இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ இருந்தது. ஸோ வேட்ல இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ இருந்ததுனால தான் வந்து இந்த ஒரு டெஃபினிஷனே கொண்டு வந்திருக்கிறது 245. ஓகே, நாட் ஜஸ்ட் இட் ஹாஸ் டு ஹேப்பன் த்ரூ ஹம், ஈவன் இஃப் ஹி ஆப்ரேட் சம்திங், மேனேஜஸ் சம்திங், அவனும் வந்துருவான் அப்படின்னா. அந்த மாதிரி தான் ஸ்விக்கியில உள்ள வந்தோம், நான் முன்னாடி இல்லாம இருந்தான் அவன். ஓகே, வில் மூவ் ஆன். இது புரிஞ்சதா? பேசிக் புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? பேசிக் புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். எஸ் சார், நீங்க சொன்னீங்க டிசிஎஸும் டிடிஎஸோட ஆப்போசிட் தான் வந்து டிசிஎஸ் சொன்னீங்க சார். ஆமா. சோ எப்படி ஆப்போசிட்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். சரி, இப்போ டிடிஎஸ் வந்து யாரு டைரக்ட் பண்ணுவா? டிடெக்டர் சார். டிடெக்டர் யாரு பே பண்றானோ அவன் தானே பண்ணுவான்.
சப்ளை ப்ரொவைடர் பண்ணுவானா? பண்ண மாட்டான் இல்லையா? சப்ளை ப்ரொவைடர் பண்ண மாட்டான் இல்லையா கிருத்திகா? ஓகே, இப்போ சப்ளை ப்ரொவைடர் பண்ண மாட்டான். இங்க என்னன்னா சப்ளை ப்ரொவைடர் தான் டிசிஎஸ் பண்ணுவான். அதனாலதான் ஆப்போசிட் சொன்னேன். ஓகே, சப்ளை ப்ரொவைடர் தான் என்ன பண்ணுவான்? டிசிஎஸ் பண்ணுவான். என்ன பண்ணுவான்னா அவன் வாங்க வேண்டிய அமௌண்ட்டை விட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அமௌண்ட் வாங்கி கட்டணும் அவன். உங்களுக்கு புரியுதா? உங்களுக்கு whoever collects the amount, not the payer, the person who receives the amount will remit it to the government. ஒரு அப்ப என்ன ஆகும்னா இப்போ 100 rupees வாங்குறான் அப்படின்னா 101 வாங்கி அந்த 1 ரூபாயை கவர்மெண்ட் கட்டிடுவான். சோ தட் இந்த 100 rupees வந்து இவனுக்கு சப்ளை பண்ணா அப்படின்றத ரிப்போர்ட் பண்றது. ஸோ அதனாலதான் ஆப்போசிட் சொன்னேன். டாக்ஸ் டிடெக்டர் கிடையாது, டாக்ஸ் ரெமிட்டர் யார்? இந்த டிசிஎஸ் ரெமிட்டர் யாருன்னா சப்ளை ஓமன்னா அவனே, அந்த இ காமர்ஸ் ஆபரேட்டரே. புரிஞ்சுதாமா? ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். ஓகே, both e-commerce operator and the supplier have to compulsorily register themselves under the GST. Okay, first condition. இந்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுக்கெல்லாம் வந்து இந்த 40 lakhs 20 lakhsலாம் அப்ளிகபிளே கிடையாது. ஓகேவா? எவன் ஒருத்தன் வந்து எலக்ட்ரானிக் மீடியம்ல விற்கிறதுக்கு வரானோ அவன் அத்தனை பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா அவனுக்கு இதுதான் இடம் அதுன்றது யாரும் பார்க்க முடியாது இல்லையா? நான் உட்காந்து எங்க இருந்த வேணாலும் பண்ணுவேன், அப்ப நான் வந்து மாத்தின்னு போயிடலாம் அப்படின்றது ஒரு இது இருக்கிறதுனால ஃபைல் பண்ணுவான்னா அவனை தேடின்னு ஓட முடியாது. அதனால ஓகே, இது வந்து செக்ஷன் 24(9) கம்பல்சரி ஆக்கணும். போத் யார் சப்ளை பண்றான் அவனும் அண்ட் இ காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் ரெண்டு பேரையுமே. ஓகே, அதனால தனியா ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இதுல. ஓகே, இந்த இப்ப இப்படி பண்ண போது என்ன ஆகும்னா, ஏன் சப்ளையரும் ஆக்கணும் அப்படின்னா, இப்ப யாரு சப்ளை பண்ணான்றது எப்படி சொல்ல முடியும்? ஜிஎஸ்டிஎன் நம்பர் வச்சுதான் சொல்ல முடியும். தட் இஸ் ஈஸி பாயிண்ட் டு ரெஃபர் இல்லையா? ஒன்னு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் போகும்போது என்ன ஆகும்? ஆபீசர்ஸ் கேன் கம் அண்ட் வெரிஃபை பிசிக்கலி இந்த லொகேஷன், அந்த ஆபீஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம், இருக்கா அந்த மாதிரி, இல்ல அந்த மாதிரி ஆளே கிடையாதா அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்க முடியும். அதனால ரெண்டாவது, இந்த வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை வந்து செக்ஷன் 52(1) அவன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றான் என்னன்னு சொல்றான். அவன் என்ன சொல்றான்? நெட் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளைனா அக்ரிகேட் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ், ஓகே, அதர் தென் தோஸ் நோட்டிஃபைட் அண்டர் 9(5). during any month by all registered person through the operator reduced by the aggregate value of taxable supplies returned to the suppliers during this month. The 1% direct பண்ண போறது யாரு? e-com operator தான் direct பண்ண போறோம் 1%. அவன் இந்த 1% எதுல direct பண்ணணும்டா அப்படின்னா, அவனுடைய டோட்டல் டர்ன் ஓவர் இருக்கும்ல, நெட் டர்ன் ஓவர் இருக்கும்ல, அததான் 9(5) கீழே வர்றது தவிர இது என்னெல்லாம் இருக்கோ அத்தனையில அவன் வந்து பண்ணி ஆகணும். ஒரே நிமிஷம், அது கால் இதான் இருக்கு, அது ஜஸ்ட் க்ளோஸ் இட். ஓகே, சோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து அந்த இதுல தான் வரும். செக்ஷன் 9 சப்செக்ஷன் 5 எது சொல்றது அப்படின்னா வந்து, இட் டீல்ஸ் வித் ஜிஎஸ்டி ஆன் இ காமர்ஸ் ஆபரேட்டர்ஸ். செக்ஷன் 9 வந்து நமக்கு தெரியும் சார்ஜிங் செக்ஷன் இல்லையா? அப்படி சொல்லி தந்திருக்காங்களா உங்களுக்கு செக்ஷன் 9?
சார்ஜிங் செக்ஷன். இது வந்து என்னெல்லாம் வந்து இ காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் வந்து இது பண்றானோ, சர்வீஸ் பண்றானோ, அது எல்லாமே என்ன ஆகும்னா வந்து அவனுக்கு வந்து சார்ஜபிள் ஆகும். இப்போ நம்ம இந்த ஸ்விக்கி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? இந்த 3 இது இந்த 3 பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? இதுல வந்து நான் என்ன சொன்னேன், இன்சூரன்ஸ் அப்ளை ஸ்விக்கி சொல்லிட்டோம். இதுல வந்து ஒன்னு ஹூ அலோஸ் ஒன்லி, அவன் மட்டும். இந்த கனெக்ட் பண்றான்ல பையரும் செல்லரையும், அப்ப என்ன அவனுக்கு வந்து இந்த டிசிஎஸ்ஏ வராதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அது ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னா, இந்த 9(5) கீழே அவனை தான் டாக்ஸ் பண்றான். அவன் வந்து ஒரு கமிஷன் வாங்குறான்ல, அந்த கமிஷன் வாங்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் 9(5) கீழே வரும். ஓகே, 9(5) கீழே வரும். போய் பார்த்தோம்னா கூட நமக்கு இது தெரியும். செக்ஷன் எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு. Section 9, levy and collection. இதுல 5 பாத்தீங்கன்னா, the government may on the recommendation of the council. தெரியுதா உங்களுக்கு இது? காமிக்கிற தெரியுதா ஸ்கிரீன்? Okay, right. The government may on the recommendation of the council by notification specify categories of services the tax on intrastate supplies of which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it. He is not supplying, he is not party to it, electronic commerce operator. And all the provisions of this act shall apply to such electronic commerce operator as if he is the supplier liable for the tax in relation to the supply of such service, provided that physical presence இல்லைன்னா என்ன ஆகும் இந்த ஸ்டேட்ல அப்படின்றது அடுத்து சொல்லலாம். ஓகேவா? So this is where the whole this thing is, and which goes to say that எப்போ பண்ண முடியும் எப்போ பண்ண முடியாது அப்படின்றதுக்கு இதா இருக்கு. ஸோ அது எக்ஸ்க்ளூட் ஆயிடும். அப்ப என்ன ஆகும்? டோட்டல் இப்போ அமேசான் எடுத்துனோம்னா, அமேசானை பொறுத்தளவுக்கு their total sales, whether they have supplied all they want or it has come through somebody else, எல்லாமே less sales return. இப்போ ஒரு இது சொல்லுங்க. இப்போ in a month for an e-commerce operator, let's say X e-commerce operator வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கலாமே, Z, ஓகேவா, e-commerce operator, e-com அப்படின்னு ஒரு ஆள் இருக்கான். அவன் என்ன பண்றான், இந்த மாசம் சப்ளை பண்ணது ஒரு 22 lakhs சப்ளை பண்றான். 3 lakhs என்ன ஆகுதுன்னா ஷிப்மெண்ட் ஃபீஸ் அப்படின்னு வாங்குறான். போன மாசம் சப்ளை பண்ணதுல அவனுக்கு வந்து ஒரு சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகுது. சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அதெல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு 1 lakh வருது. ஓகேவா? இப்போ இதுதான் வந்து மொத்தம் நம்மளுடைய இது. இதுல சொல்லுங்க, நெட் சப்ளை எப்படி எடுப்பீங்க? நெட் வேல்யூ ஆஃப் டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ் எப்படி எடுப்பீங்க? 22 lakhs குட்ஸுக்கான கன்சிடரேஷன், 3 lakhs வந்து ஷிப்மெண்ட் ஃபீஸ் அவன் கலெக்ட் பண்றது. ஓகேவா? இது மொத்தம் ஆட் பண்ணா 25. சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் 1 lakh இருக்கு, 24 lakhs வருது. இதுல எது நெட் டாக்ஸபிள் சப்ளை?
22 minus 1 21 இல்ல 25 minus 1 24 ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் சொல்லுங்க. எல்லாம் ரைட்டா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. ரைட்டா இருக்கவே முடியாது யாரும். Sir, I think 21, sir. 21. Okay. Where is the answer? $24 the answer, 21 கிடையாது. ஏன்னா அவன் வந்து டோட்டல் அக்ரிகேட் ஆஃப் டாக்ஸபிள் சப்ளை அத்தனைக்கும் தான் எடுத்துக்க சொல்றான். குட்ஸா இருந்தாலும் சரி, சர்வீசஸா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்தையுமே இதை எடுத்துக்கணும். நம்ம 24 will be the answer. Okay, 1% will be on this 24 lakhs. Okay, which needs to be how much? 24,000 இல்லையா? இந்த அமௌண்ட் டெபிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் டிசிஎஸ் ஆகும். டிசிஎஸ் ரிட்டர்ன் வந்து every e-commerce operator, okay, who collects amounts has to furnish in the details எல்லாம். Outward supply of goods and services எவ்வளோ, ரிட்டர்ன் என்ன ஆச்சு, அமௌண்ட் எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ண அந்த மாசம் அப்படின்றது பண்ணிட்டு அவன் என்ன பண்ணா அதுல டீடைல்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு தேவையானது GSTR 8 அப்படின்ற ரிட்டர்ன் which needs to be done within 10 days from the end of the relevant month. ஓகேவா? TCS வந்து நோட்டிஃபை பண்ணிருக்கிறதே வந்து 1% with effect from 1st October 2018. ரெண்டுமே TCS நோட்டிஃபை பண்ணிருக்கிறது 1st October 2018 தான். இது பேமெண்ட் எல்லாமே நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் அதே வழியா தான் போகும். அதுல எந்த விதமான வித்தியாசமும் கிடையாது. டவுட் ஏதாவது இருக்கா இதுல? டவுட் எதுவும் இல்லைன்னா மூவ் பண்ணிடலாமா நம்ம அடுத்ததுக்கு? Yes, sir. ஓகே, மூவ் பண்ணுவோம். நம்ம முடிக்க போறோம். பீனல் ப்ரொவிஷன்ஸ். நானே பீனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் சொன்னேன், நானு திருப்பி நான் சொல்றேன். நானு failure to detect என்ன ஆகும்னா, in addition to interest payment there will be a penalty of 10,000 or amount equivalent to tax evaded. Okay, which includes the amount deducted but not paid or amount not deducted. Okay, whichever is higher. Okay, this will be in addition to interest that needs to be paid on the TDS or the TCS amount. Okay, first. Second one, இது வந்து டிடெக்டே பண்ணலைன்னா அவன் இல்லைன்னா கம்மியா டிடெக்ட் பண்ணி பே பண்ணிருக்காங்க. இங்க என்னன்னா ஃபெயிலியர் டு பே தி அமௌண்ட் டிடெக்டட். டிடெக்ட் பண்ணிட்டேன், பைசாவை நான் என்ஜாய் பண்றேன் அப்படின்னா he has to pay 18% interest. This will be per annum or 1.5% per month. TDS certificate கொடுக்கலன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் 100 rupees maximum fine of 5,000. This will be late fee. Late fee is applicable even to that. The late fee applies to even non-filing of TDS return as well. So, this is the summary of TDS that we need to know. Now, that brings us to the end of the topic that we have. Okay, any questions?
No questions? Then I'll say thank you. Okay, va. வேற ஏதாவது questions இருந்தாலும் now you can ask me. Okay, va. Or ராகேஷ் சார் சொன்ன மாதிரி I'll be happy to explain it to you. நான் ஸ்லைட் ஷோ இது பண்ணிட்டுமா, நிறுத்திட்டுமா? I'll stop the slide presentation. Okay. Now we are back. Any questions on anything, I'll be happy to ask you. Please ask any questions that you have. Okay, but I'll be happy to answer those to you. தமிழ்லயே கூட கேட்கலாம். அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு முதல்ல என்ன தெரியுமா வேணும்? கத்துக்கணும் அப்படின்னா வந்து சங்கோஜமே படக்கூடாது. ரைட்டா இருந்தா என்ன, ஸ்டூடெண்ட் தப்பா தான் இருக்க முடியும், பெரியவங்களே தப்பா தான் இருக்க முடியும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா அது தப்பு பண்றதுக்கு பயப்படவே கூடாது. காலேஜுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம எல்லாம், செகண்ட் இயர் வேற, பயப்படலாமா? எதுக்குமே பயப்படக்கூடாது. ரைட்டா ராங்க எனக்கு தெரியல, நான் கேட்கறேன், அவ்வளவுதான். இதுல என்ன, நான் கரெக்டா கேட்டாலும் தப்பா கேட்டாலும் சரி, அவங்க சொல்ல வேண்டியது அவங்களுடைய வேலை. Sir. Yes, ma'am. This is Kirtika, sir. Yes, Kirtika. Sir, நீங்க 24 lakhsனு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி கொடுத்தீங்களா சார் டிசிஎஸ்க்கு? ஆமா சார், அதை கொஞ்சம் திரும்பவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா சார்? ஷூர். இப்ப தெரியுது இல்லையா உங்களுக்கு? ஸ்கிரீன் தெரியுதா? எஸ் சார். இதுதானே கேக்குறீங்க? எஸ் சார். So 22 lakhs is the sales done during a particular month. ஓகேவா? இப்போ இந்த ZCOM அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கா இல்லையா, அவன் வழியா இப்போ ஃபிளிப்கார்ட் வச்சுக்கோங்களேன், ஃபிளிப்கார்ட்டே எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா. ஃபிளிப்கார்ட் 22 lakhsக்கு வந்து இது பண்றான். அவன் என்ன சொல்றான், ஹோம் டெலிவரி கிடையாது, அதுக்கு வந்து லாஜிஸ்டிக் ஃபீஸ் நீ பே பண்ணணும். நீங்க யூஎஸ் வெப்சைட்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா இது இருக்கும், பே பண்ணணும் அப்படின்னா. நீங்க 3 lakh rupees பே பண்ணீங்க அப்படின்னா அவன் டெலிவரி கொடுக்கவே மாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டான். அவன் என்ன சொல்லுவான்னா, டெலிவரி கொடுக்கணும் இந்த ஏரியாவுக்கு அப்படின்னா எனக்கு வந்து நீ வந்து யூ ஹாவ் டு பேர் தி சார்ஜஸ்னு. அது ஒரு 3 lakhs கலெக்ட் பண்றான் அப்படின்னா மொத்தம் எவ்வளவு கலெக்ட் பண்றான்? 25 lakhs கலெக்ட் பண்றான். அதுல சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் என்ன இருக்குன்னா, போன மாசம் அதுக்கு முன்னாடி மாசம் பண்ணினதுல ரிட்டர்ன் ஆகுது என்ன, 1 lakh ரிட்டர்ன் ஆகுது. பாக்கி 24 lakhs இல்லையா? அதான் 24 lakhs. ஏன் இந்த 25 lakhs எடுத்துக்கணும், நாட் ஒன்லி 22 lakhs? நான் ஏன்னா taxable supply of both goods or services or both goods and or services has to be considered. அதனால புரியுதா கீர்த்திகா? சார், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் எப்படி சார் அங்க வரும்? ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஆர்டர் பண்ண போறோம் அப்படின்னா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் எப்படி சார் இருக்குங்க? நமக்கு கிடையாது, அந்த இ காமர்ஸ் ஆபரேட்டருக்கு சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இருக்குமா இல்லையா? வேற யாரும் ரிட்டர்ன் பண்ணிருப்பாங்களா, பண்ணிருக்க மாட்டாங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீர்த்திகா, நான் வந்து போன மாசம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன்மா. லெட்ஸ் சே ஐ ஆர்டர்ட் a leather bag போன மாசம். இந்த மாசம் கிருத்திகா இஸ் ஆர்டரிங் ஷேர்னு வச்சுக்கலாம், ஓகேவா? ஃப்ரம் தி சேம் போர்ட்டல். நான் என்ன பண்றேன், போன தடவை ஆர்டர் பண்ணிட்டு ஐ ஃபவுண்ட் சம் டிஃபெக்ட் இன் இட், நான் அதனால ஐம் ரிட்டர்னிங். அப்போ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கும்ல ஃபிளிப்கார்ட்டுக்கு, அந்த சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் மைனஸ் பண்ணணும் இல்லாம என்கிட்ட இருந்து சேல் போன மாசம் வந்து சேல ரிப்போர்ட் பண்ணிருப்பான், இந்த மாசம் அது ரிட்டர்ன் இருக்கு, அதனால மைனஸ் பண்ணும். புரியுறதே? இப்போ ஓகே சார். கிருத்திகா ரிட்டர்ன் பண்றத பத்தியே பேசல நம்ம. ஓகே, எனி அதர் டவுட்?
எஸ் Sir, பேரை மட்டும் சொல்லுங்க, what நான் about the ஸ்கிரீன்லயே இருக்கேன் நான். payment collector, sir? Google, Paytm, like other companies. Do they come under TCS? How will they be taxed? They will not come under TCS. They will be covered under the first category. Connecting இருக்கா இல்லையா, அதுல they will get covered. They will, for the fee that they charge with the vendor, that alone will attract GST and not the entire either. TCS provisions will not apply to them. Sir, but they provide wallet services. We can store our money in the wallet of their own instead of going into the bank. But they don't charge you anything for that. It's only a float. நீங்க பேங்கிங் இருந்தா பேங்கிங் லா இல்ல, பேங்கிங்ல ஃப்ளோட்னு ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று இருக்கு. ஓகேவா, ஐ ஒர்க் இன் அ பேங்க், அதனால சொல்றேன் நான். there is a concept called float அப்படின்னு இருக்கு. float என்னன்னா எக்ஸஸ் ஃபண்ட்ஸ் that is available for treasury management, அதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அவங்க. that's why they don't charge you any fees for that. fortnight lending and the mybar laybar இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. கால் மணி மார்க்கெட்ல யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. Sir, I have another. Yes. Sir, you complete. இல்ல you go ahead. Sir, what about these frauds happening in GST? Sir? What are the types of frauds happening in GST? What sort of frauds are happening in GST, sir? Frauds, sir. Fraud, sir. Fraud. Fraud. Yeah. Okay. Fraud. Okay. Fraud, main fraud என்ன அப்படின்னா வந்து நம்மளுடைய ITC-ல தான் fraud பா. In fact, ITC is an area where I'm doing research as well. I'm enrolled as a research student, a PhD student in Ambedkar Law University. GST தான் என்னோட டாபிக். அதுல வந்து to be very specific, initially I thought I'll do something on MSME எல்லாம், but I finally settled down at ITC. Okay, ITC is the biggest fraud that can happen in GST. எப்படின்னா வந்து இந்த பில் ட்ரேடிங்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, அது வழியா நடக்கலாம். போகஸ் பில்ஸ் கொடுத்து பண்றது, ஆக்சுவல் சேல்ஸே இருக்காது. ஐடிசி பெனிஃபிட்டை மட்டும் எடுப்பாங்க. அதுல வந்து டிடெக்ட் பண்ணிட்டு அதாவது டாக்ஸை வந்து பே பண்ணாம இருப்பான். ஓகேவா, ஏன்னா பைசா வாங்கிட்டுருவான், ரிட்டர்னே ஃபைல் பண்ண மாட்டான். ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலைன்னா அது வந்து எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜருக்கு வரவே வராது. அதனால whoever is the buyer, he will not get ITC. இந்த மாதிரி தான் அதான் fraud. Understood. Okay. Any other question? ஏன்னா நமக்கு டிசிஇ டிடிஎஸ் டிசி வந்து வெரி வெரி லேட் டாபிக். அதனால தான் நேத்தே ராகேஷ் சார் சொன்னாரு வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கூட கிளாரிஃபை பண்ணிடுங்க அப்படின்னு. அதனால தான் ஐ தாட் we'll go to that. உங்களுக்கு ஜென்ரலா ஜிஎஸ்டியோட கான்செப்ட் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருது இல்லையா? எல்லாருக்குமே ஜிஎஸ்டியோட கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கா? புரிஞ்சிருச்சு சார். புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? சூப்பர். அந்த கான்செப்ட் புரிய வேண்டியதுதான் முக்கியம். நமக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சுன்னா மற்றதெல்லாம் ஈஸியா வந்துடும், ஈஸியா புரிஞ்சுட்டுருவோம் அதெல்லாம் மெதுவா. கிரேட். ராகேஷ் சார் இருக்காரா? டவுட் வேற எதுவும் இல்லைன்னா அவரை இது பண்ணிடலாமா? கூப்பிட்டுமா? நானு லைன்ல இல்ல போல இருக்கவர். அவர் கூப்பிட்டுமா? Sir. Yes. What is the difference between the 0% nil rated, notified, and these categories? What are the differences? புரியல. How we charge that GST, or how we are going to file it? 0% nil rated, notified.
exempted. They have given some categories: exempted, non-exempted. ஆமா. How we will going to charge in that non-exempted? I mean, non-exempted சார்ஜ் பண்ண மாட்டோம். அதுல சார்ஜ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம. சார்ஜிங்கே நடக்காது அதுக்கெல்லாம். நோட் ஜிஎஸ்டி இல்லையா? எக்ஸம்ப்ட்னா ஜீரோனா வந்து நோ ஜிஎஸ்டி. GST will not be there at all. Sashwat புரியுதா அது? Kind of, sir. I mean, it's confusing, sir. இல்ல கன்ஃபியூசிங்கே கிடையாது. ஜிஎஸ்டியே போட மாட்டாங்க, அவ்வளவுதான் அதுக்கு. What is the difference between 0% and nil rate, sir? It's kind of same, right? It is same. Vaguely. It is same. Vaguely இல்ல, correctly it is same. There is no difference between these two. அதனால தான் டிஃபைன் பண்ணும்போது என்ன டிஃபைன் பண்ணுவான்னா, நில் ரேட்டடும் வந்து சாரி ஜீரோ ரேட்டடையும் வந்து அவன் என்ன பண்ணுவான்னா இதுன்னு தான் பண்ணுவான், எக்ஸம்ப்டட் தான் பண்ணுவான். ஆனா நில் ரேட்டட் வேற, ஜீரோ ரேட்டட் வேற. அது ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேயா? நில் ரேட்டட்ன்றது வேற, ஜீரோ ரேட்டட்ன்றது வேற. நில் ரேட்டட்னா எக்ஸம்ப்ட் கிடையாது, இப்போதைக்கு டாக்ஸ் இல்லை, அவ்வளவுதான் அப்படின்றது. exemptedனா where GST itself is not applicable. இந்த மூணுத்துக்கு அதான் வித்தியாசம். இப்போ நம்ம எடுத்துட்டோம்னா லிக்கர் இருக்கு இல்லையா, ஃபார் ஹியூமன் கன்சம்ஷன், பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் எக்ஸம்ட். they are not within the purview of GST at all. ஜீரோ ரேட்டட் அப்படின்னா இப்போ வந்து வெஜிடேபிள் அதுவும் சப்ளை தானே. இந்த மாதிரி பேசிக் ஹியூமன் கன்சம்ஷனுக்கு இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையும் வந்து ஜீரோ ரேட்டில் கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ அடுத்தது நில் ரேட்டட் இருக்கு. இப்போ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து நில் ரேட்டட், அங்க ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கலாம். அப்போ ஐடிசி அவைல் பண்ண முடியும். ஜீரோ ரேட்டட்ல ஐடிசி அவைல் பண்ண முடியாது. இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷனுக்காக வந்து மிஷின்ஸ் எல்லாம் வாங்குறா, அதுல ஜிஎஸ்டி பே பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இதுக்கு வந்து அவனால ஐடிசி எடுத்துக்கவே முடியாது. ஆனா நில் ரேட்டட்ல வந்து ரீஃபண்ட் வாங்கலாம் ஐடிசி. புரியுதா உங்களுக்கு வித்தியாசம் மூணுத்துக்கும்? புரியுது சார். ஓகே, இதுதான் இந்த மூணுத்துக்கு வித்தியாசம். எக்ஸம்ப்ட்னா டோட்டலி எக்ஸம்ப்ட், ஜீரோ ரேட்டட்னா இப்போதைக்கு டாக்ஸ் கிடையாது, ஐடிசியும் கிடையாது உனக்கு அப்படின்றது. நில் ரேட்டட்ல வந்து டாக்ஸ் அமௌண்ட் ஜீரோ, ஆனா ஐடிசி எடுத்துக்க முடியும், பெனிஃபிட் எடுத்துக்க முடியும். அதான் வித்தியாசம். I think Kritika or somebody wanted to ask some question. யாருன்னு தெரியல. Yes sir. How the nil rated person, I mean if person consuming alcoholic liquor for a human consumption, how they can get ITC, sir? ITC கிடையாதுமா அவனுக்கு. Sir, just now you told, for nil rated they can claim ITC. Nil rated அது exempt னு சொன்னேன். அது exempt, totally exempt அது. That's exempt, completely exempt. Nil rated கிடையாது, exempt அது. Alcohol for human consumption and petroleum products are exempt from GST. Electricity அதெல்லாம் வந்து nil rated, sorry I mean zero rated. Electricity, food products இதெல்லாம் வந்து zero rated. Exports எல்லாம் வந்து nil போது ஐடிசி எடுத்துக்க முடியும், ஜீரோல எடுத்துக்க முடியாது. அதெல்லாம் ஐடிசியே கிடையாது, இது ஜிஎஸ்டியே கிடையாது, எக்ஸாம்பிள். புரியுதா உங்களுக்கு? Some example for nil rated, sir. Export ma, any export you do are all nil rated. So what is mean by import tax refund, sir? Input tax refundனா ஐடிசி இருக்கு இல்லையா, அத ரீஃபண்ட் வாங்குறது. ஐடிசி as such இருக்கிறத வந்து ரீஃபண்ட் வாங்குறது பேரு இன்புட் டாக்ஸ் ரீஃபண்ட்னு பேரு. அது பேரு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா இப்போ கூட அதுதான் பேசின்றது இவர்கிட்ட, நம்ம ராகேஷ் சார்ட்ட முன்னாடி பேசின்றது அந்த விஷயமா தான் பேசின்றது. நான் முன்னாடி ஒரு ரீசன்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஒன்று வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசினேன் இல்லையா ஆரம்பத்துல, நம்மளோட இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. அது அதை பத்தி தான் பேசின்றது. ஒரே நிமிஷம் ஜட்ஜ்மெண்ட் கூட இருக்கும், ஜஸ்ட்
Rule 89, 88, 89 deals with refund. ஓகேவா? இந்த ரீஃபண்டில் எப்போ தரலாம் எப்போ தரக்கூடாது அப்படின்றது வந்து ஒரு கிளீனாக ஒரு இந்த இது இருக்கு. Section 54 of CGST Act actually says that refund can be given in accordance with rules. அது என்னவா சொல்றான்னா net ITC of inverted duty structures and excess ITC available can be refunded அப்படின்னு சொல்றோம். அதுதான் ரீஃபண்ட். ஐடிசி ரீஃபண்ட்ன்றது அதுதான். புரிஞ்சுதா? Slightly confusing, sir. என்ன கன்ஃபியூஷன் சொல்லுங்க. ரீஃபண்ட் வாங்குறதாமா ஐடிசி ரீஃபண்ட் வாங்குறதா ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் பெய்ட் டாக்ஸ். ஓகே, நவ் இஃப் இட் இஸ் a nil return that time, GST is nil அப்படின்னா அந்த ஐடிசியை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஆல்ரெடி இருக்கிற ஐடிசியை I'm not going to do anything. So the act allows that ITC can be claimed, refund can be claimed. Okay, புரியுதா? புரியுதா? எக்ஸஸா இன்ட பைசா இருக்குன்னா அதை ரீஃபண்ட் எடுத்துக்கலாம், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. Sir, recently the toll charges has been changed, no sir? So it has any of they have slightly increased for the goods carrier vehicles. ஆமா. So it may have some, whether it may have some effect in the e-way bill, sir? No, nothing. It will not. It will not. So what exactly mean by e-way bill, sir? E-way bill அப்படின்றது என்னன்னா an intimation being given to the GST authority that I am going to move my goods. அவ்வளவுதான். If I am going to move goods which is more than 50,000 rupees, then necessarily I need to generate a form called e-way bill, okay ba, in which I'll give all the details. நான் எவ்வளவு அனுப்புறேன், என்ன குட்ஸ் அனுப்புறேன், எவ்வளவு அனுப்புறேன், யாருக்கு அனுப்புறேன், அதனுடைய வேல்யூ என்ன, இதெல்லாம் எந்த வெஹிக்கிள் அனுப்புறேன், இதெல்லாத்தையும் போடுவோம். அதை எடுத்துட்டு அந்த வெஹிக்கிள் கால் போகணும். இல்லைன்னா நாளைக்கு ஏமாத்திடலாம் இல்லையா? அது ஏமாத்தாம இருக்கிறதுக்காக இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. நார்மலா முன்னாடிலாம் என்ன ஆகும்னா, ரைட் எல்லாம் போகும்போது வண்டியை நிறுத்தி கேட்டு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஜிஎஸ்டிக்கு முன்னாடி. அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம், பண்ணா வந்து இட் காசஸ் லாட் ஆஃப் ஹார்ட்ஷிப்ஸ் அப்படின்றதுனால அது வேண்டான்றதுனால இது கொண்டு வந்திருக்காங்க இவே பில். முன்னாடி இவே பில் இருந்தது, அது டிஎன் வேட்ல வந்து ஃபார்ம் ஜேஜே, ஃபார்ம் கேகே அப்படின்னுவாங்க. நீங்க யாராவது இண்டஸ்ட்ரியல் பேக், அதாவது பிசினஸ் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா, உங்க அப்பாட்ட இல்லாட்டா உங்க வீட்டுல யார்ட்ட கேட்டீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க ஃபார்ம் கேகே, ஃபார்ம் ஜேஜே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது கேட்டாங்க. நீங்க யாராவது இதுல இருக்கீங்களா? பிசினஸ் பேக்ரவுண்ட்ல வந்து இருக்கீங்களா? இல்லை யாரப்பாவது வந்து ஒரு அக்கௌண்டன்ட்டோ இல்லை சார்ட் அக்கௌண்டன்ட்டா இருந்தாலும் தெரியும். இல்லை சேல்ஸ் டாக்ஸ் வேட் ப்ராக்டிஷனர்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் வீட்டில் யாராக இருந்தா, அப்பா, பிரதர்ஸ், சிஸ்டர்ஸ், மதர், யாராவது இருக்கீங்களா அந்த மாதிரி? யாரும் இல்லையா? தூங்கிட்டீங்களா இல்லாட்டா எல்லாரும்? No sir. Okay.
பதில் வந்தாதான் நம்மளால சொல்ல முடியும் இல்லையா? பதில் வரலைன்னா நீங்க இல்லையாக்குன்ற மாதிரி தான் தோணுது எனக்கு. சரி, I'll call இவரு நம்ம ராகேஷ் சார் கூப்பிடுறேன் நான். If there are no doubts, I'll just call him so that we can finish this. Sunday வேற கொஞ்சம் வேகமா ரிலாக்ஸ் ஆகலாம் நீங்க. Any doubt? ஓகேவா? I'll drop in my email IDs. ஓகேவா? You can just email it to me. Any doubt that you have. ஒரே ஒரு என்ன அப்படின்னா வந்து, will you send an email? Just also mention that you are so and so. ஓகேவா? We have interacted in the GST session on so and so date. அப்படின்றது மட்டும் சொல்லுங்க. இல்லாட்டா I was present in the session on so and so date. அப்படின்றது மட்டும் சொல்லுங்க. ஓகேவா? Just put that. Any questions that you have on GST, you can just drop in an email. Okay? I'll just call Rakesh sir. Hope the session went on well. Students, any clarifications you require? You can get it clarified. Okay, GST exam will be conducted on October 12th in the online mode. We will just wait for the official communication from the institute. And with regard to the college reopening, as of now, there is no information from the government. So let us wait and see. So any other clarifications? Okay, sir, thank you so much for spending your valuable time in explaining the practical aspects, going through the website on the TCS and TCS. It has been really insightful, and students have got benefited from the sessions. Tomorrow, when they turn into GST practitioners, they will feel the pinch of the practical experience, whatever you have given today. On behalf of the Institute of Cost Accountants of India and the Department of Commerce, I thank you for your support, sir. Be with us in all endeavors. Thank you so much.